joining us today. Shall I continue or start over? Continue. Thank you, our UP Moot Court Club convener, Saleh Akram sir, for joining us today. I'm requesting sir to convey a few words for our new members to motivate them. Sanchita, maybe sir is a little bit busy today. You can proceed with your another further program. Sure. I'm excited to host our first workshop on basic mooting. Today, our topic is how to prepare a memorial. Before entering any moot court club, it's necessary to understand why mooting is important and how we moot. Our workshops are the perfect event for you, as they will provide you with a complete guide to mooting. Our Moot Court Club at the University of Asia Pacific is your platform for establishing your individuality. Our club has successfully organized 3 inter-moot court competitions, and we are currently working on the 4th. Our club and convener were always there for us along the way. In both national and international moot court competitions, our students have received outstanding recognition. Farhad Bhaiya is our facilitator today. Thank you, Bhaiya, for joining us today. But first, let me give you a brief introduction. He was my group leader, so I got to share my first JSAP experience with him. Bhaiya is one of our department's shining stars, having demonstrated with commitment and affection for the club. Our Moot Court Club's second president was Farhad Bhaiya. He got plenty of VC and Dean awards for his excellent result. He has competed in national moots, and his team placed second in the Eastern Environmental Law Moot. He was the group leader of Team 669, which placed third in JESAP Bangladesh 2020 and advanced to the international round. Bhaiya completed his master's from UAP and now a scholarship student at South Asian University. I would like to give the floor to Farhad Bhaiya. Thank you, Sanchita, for the wonderful speech. So, first of all, Assalamu alaikum. As you all know me, so Sanchita, the delegations of wonderful speech of Sanchita. But if you have no problem, if you please turn on your cameras, that would be great for the convenience of the session. If you have no problem, please, I will start with myself. Did you guys get me? I'm requesting you, if you have no problem, please turn on your camera. Yeah, hi, Saib, how are you? I'm fine, well, thank you. Yeah. So I'm saying in the gallery view that a lot of people I know, but I did not see their face because they are maybe shy to turn on their cameras. Take your time. I have plenty of time today. Hi, Dihan. Hello, Bhaiya. Okay. No one may be willing to turn on with their cameras. It's okay. Maybe fine, they are just pressure fine. from our university, so it is a little bit maybe uncomfortable to them. It's fine, it's okay. Maybe there is a lot of new faces. Sushil Kabir, Mr. Shelby, how are you? কি খবর ভাইয়া? ওকে, আচ্ছা, তোমাদের সবাই যখন আসতো বাংলায় কিছু বলি। আচ্ছা, আমি এখন আমার দিয়ানের সাথে কথা হয়েছিল সেদিন। সে বলছে যে ওয়ার্কশপটা কন্ডাক্ট করতে বলছে
বাংলা ইংরেজি উভয় মিলে, তাহলে যেন তোমাদের সুবিধা হয়। আমিও সেরে যাচ্ছিলাম, কারণ যে অনেকেই নতুন 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 আছো, নতুন নতুন কতগুলো আছে ধ্যান এখানে, নতুন যারা নতুন এডমিট হয়েছে ভাইয়া অলমোস্ট উইদাউট আওয়ার কমিটি মেম্বার 5 or 6 মেম্বার এখানে সবাই নতুন, মানে ফার্স্ট থেকে 4th সেমিস্টার পর্যন্ত আছে, যারা তাহলে কখনো ওয়ার্কশপ তাহলে পায়নি। তাহলে আমাদের বাংলায় বলা ভালো, কারণ মুটে অনেক টার্ম আছে যেগুলো বোঝা কঠিন হবে। ওকে, আমরা কি অবশ্যই ভাই। শুরু শুরু করে দিব তাহলে? জি ভাই, আমরা শুরু করতে পারি। আচ্ছা, আহ, আমাদের একটা প্রমোশন, আমাদের না মানে বর্তমান যারা ক্লাবের কমিটি আছে তারা একটা প্রমোশনাল ভিডিও দিছিল মনে হয় ফেসবুকে এবং গ্রুপের মধ্যে। সেখানে অবশ্য অনেকেই দেখলাম কমেন্ট করছে এবং ভালো করছে। প্রমোশনাল ভিডিও আমারও ভালো লাগছে, এই জন্য বলে রাখি যারা তৈরি করছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সেখানে সুশীলকে দেখতে পাচ্ছি, ধিয়ান তো অবশ্যই প্রোডাকশন হাউসে ছিল মনে হয়, আমি জানি যেটা। অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ, এটা ভালো হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে, এইভাবে আগাইতে হবে। প্রমোশন একটা ভালো বিষয়, যেটা আমরা যখন কমিটি ছিলাম সেটা আমরা করতে পারিনি, and we regret about this. So প্রথমত বলি যে এখানে যারা আসছো অবশ্যই তাদের আগ্রহ আসতো না, অন্তত আমার সাথে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। আমি কিন্তু ভালো বুঝাতে পারবো না, কিন্তু তোমাদের সাথে কথা বলবো, এইভাবে কথা বলতে বলতে যতটুকু বুঝতে পারি আর কি। তো প্রথমত বলে রাখি যে তোমরা যারা এখানে আসছো তাদের যদি আগ্রহ আছে সবার বোঝার ক্ষেত্রে, একটু হাতটা তোলো। মুটিং নিয়ে আগ্রহ আছে সবারই, মুটিং বিষয়ে জানার ইচ্ছা আছে, এইটুকু জানার ইচ্ছা থাকলেই হবে। মুট করতে হবে তোমাদেরকে এমনটা না, কিন্তু মুট কি জিনিস সেটা জানার ইচ্ছা তো আছে নাকি সবার মধ্যে। আমি মনে করি যে আসছে, না হয়তো আসতা নাই এতটা এই জি ভাইয়া আছে। করোনার মধ্যে। আচ্ছা, তো প্রথমে বলে রাখি যে আমি ফর্মালিটি শুরু করে দিচ্ছি সুশীলা তোমাদের। জি ভাইয়া। আচ্ছা, হ্যাঁ ভাইয়া। তো মুটিং আসলে কি তোমাদের কি মনে হয়, কার মধ্যে কেমন এটা সম্পর্কে ধারণা আছে, একটু বলতে পারবো, আমার শেয়ার করবা মুটিং কি? নতুনরা যারা কমিউনিটি মেম্বার যারা মুট করেছো তারা তারা না, বাকি যারা আছে তারা বলবে কি মনে হয় তোমাদের, বলো। আমি এখানে কেউ না, বুঝছো, আমি আমি আই এম নট এ টিচার, ওকে, আমি তোমাদের বড় ভাই, জাস্ট নট ইউ নিড নট টু বি ফর্মাল, জাস্ট ইনফর্মাল হইতে বলো, যেটা মনে আসছে তোমার মধ্যে এখন এই মুহূর্তে। মিটিং বলতে তুমি কি বুঝো বলো? ভাইয়া মোটিং হচ্ছে এমন একটা ওরাল প্রেজেন্টেশন যেটা ল স্টুডেন্টরা সাধারণত করে থাকে। হ্যাঁ, এই যে তুমি বললা ওরাল প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, আর কেউ আছে, আর কেউ বলবে এই বিষয়ে? বলো বলো, সমস্যা নেই, বলতে পারো। আরে ভুল তো আমরা করবোই, ভুল করার জন্যই আমরা ছাত্র। ভাইয়া আমি যতদূর জানি যে এটা হচ্ছে একটা ইমাজিনারি কোর্ট রুমের মতো একটা বিষয় থাকে, যেখানে হচ্ছে হুম, জাজরা থাকে এবং একজন কি বলে দুই পক্ষের উকিল থাকে, মানে কোর্টে যেটা হয় আর কি, ওইটার একটা মানে কাইন্ড অফ কোর্ট, ওরকম কিছু একটা তুমি বলতে যাচ্ছ যে কোর্টেরই মতো একটা বিষয়, যেটা ওখানে হ্যাঁ 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 বাস্তব, এখানে আমরা শুধু কাল্পনিক ভাবে তৈরি করে থাকি, এটাই নাকি? হ্যাঁ, এটাই এখন পর্যন্ত জানি ভাইয়া। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কেউ কিছু বলবে এই বিষয়ে? হ্যাঁ, তাহলে আমি বলি এখন যে যে দুইজনই তোমরা একেবারে সঠিক। এখন আমি বলি, তোমাদের সাথে সাথে আমিও বলার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে কি যে মুটিং এমন একটা বিষয়, তোমরা যখন কোনো বিষয়ে, উদাহরণ দিয়ে বলি, কোর্টে কোর্টে গেছো, তো কোর্ট তো দেখছো, কোর্টে তো গেছো। কোর্টে আমরা সাধারণত দেখি, লোয়ার কোর্টে যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে একজন পক্ষ ডিফেন্ডেন্ট থাকেন, আরেকজন পক্ষ ডিফেন্স থাকেন, আরেকজন কি বলে তোমার প্রসিকিউশনে থাকেন, ক্রিমিনাল। তো তোমার এই ক্ষেত্রে হয় কি, একজন একজন বাদীর পক্ষ হয়ে একজন একজন বিবাদীর পক্ষ হয়ে কোর্টের সামনে নিজের আর্গুমেন্ট দেন, যেটা আমরা বলি যে জেরা করা, যেগুলো আমরা সহজ ভাষায় বুঝি আর কি। তো আর্গুমেন্ট যখন প্রদান করে তখন এদের মধ্যে আর্গুমেন্ট আদান প্রদান করা হয়, এই আর্গুমেন্টের ভিত্তি করে তোমাকে জাজ কিন্তু তোমার ফ্লো আপ এডজুডিকেশন করবে, যে কার আর্গুমেন্ট ভিত্তি করে কে সত্য কি কে মিথ্যা, এবং এভিডেন্স যেগুলো প্রদান করা হবে এগুলোর উপর ভিত্তি করে মূলত তোমার কোর্টে জাজমেন্ট দেওয়া হয়। কিন্তু এই মুট কোর্টের ক্ষেত্রে শুধু একটা পার্থক্য হচ্ছে কি জানো, ওইখানে এখানে সব একাডেমিক
এভিডেন্স প্রদান করা হয়, কিন্তু এখানে ফিজিক্যাল এভিডেন্স প্রদান করা যায় না মুট কোর্টের ক্ষেত্রে। মুট কোর্টের ক্ষেত্রে আমরা করি কি, যে দুই পক্ষ আমরা দুইটা দল মনে করো, একটা রেসপন্ডেন্ট থাকবে, একটা অ্যাপ্লিকেন্ট থাকবে। অ্যাপ্লিকেন্ট পক্ষ একটা যেই দাবিগুলো নিয়ে যাবে এবং রেসপন্ডেন্ট পক্ষ ওই দাবিগুলো বিরোধিতা করবে, এবং পুরোটাই হবে তোমার একটা কাল্পনিক ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে, এবং এই ফ্যাক্টরের ভিত্তি করে শুধু তুমি মাত্র এখানে লিগ্যাল যে অ্যাসপেক্ট এবং ফ্যাকচুয়াল অ্যাসপেক্ট এগুলো শুধু উপস্থাপন করতে পারবে এভিডেন্স আকারে। এখানে ওইসব ইনভেস্টিগেশন ওইসব বিষয় না, মানে কাল্পনিক একটা বিষয় ইনভেস্টিগেশন পর্বটা বাদ দিলে যেটা হয় আর কি। তো মূলত মুটিং এর যে ছোটভাবে বলি, মুটিং হচ্ছে একটা কাল্পনিক কোর্ট রুমটাকে বাস্তব কাল্পনিক ছাত্রদের মাঝে উপস্থাপন করার যে প্রক্রিয়া, সেটা হচ্ছে মুটিং। এবং মুটিং এর ক্ষেত্রে আমরা মূলত তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে তুমি যখন মুট করবা তখন তোমার অবশ্যই লিগ্যাল বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে এবং ফ্যাকচুয়াল বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। এই দুইটা বিষয়ে খুব ভালো জ্ঞান থাকতে হবে, এবং এই দুইটা বিষয় তুমি তখনই ভালো করতে পারবা যখন তোমার মেমোরিয়ালটা ভালো হবে, যেটা আমাদের আজকে সেশনের মূল বিষয়, যে মেমোরিয়াল কিভাবে লিখতে হয়। তার আশা করি মুটিং তো বুঝতে কাল্পনিক একটা বিষয়, যেটা আমরা কোর্টরুমের যে রূপটা আছে সেটাকে আমরা আমাদের যারা স্টুডেন্ট তাদের মধ্যে নিয়ে আসি, এবং বাস্তব তোমরা যারা দেখছো হয়তো বা দেখছো, অনেকেই দেখছে আমাদের যারা, তারা দেখতে পাবা যে কোর্টের যে জাজ কোর্ট অথবা যে আমার যে প্রচলিত কোর্ট আছে, এই কোর্টের মধ্যে যেভাবে যেভাবে আর্গুমেন্ট করা হয় তার থেকে অনেক অনেক ভালো আর্গুমেন্ট করা হয় আমাদের ছাত্রদের দ্বারা, কারণ এরা পিওরলি লিগাল বেসিসে শুধু আর্গুমেন্ট করে। এখানে তারা ওই চাপাবাজি কথাবার্তা বলে না, যেগুলো আমাদের লয়ারগুলো বলে। এটা সত্য, এটা মানতে হবে। আমরা যে আমি মনে করি যে বর্তমান কোর্টের যে প্র্যাকটিস এবং যদি আমাদের মুড প্র্যাকটিস, এটার মধ্যে পার্থক্য যদি করি না, পার্থক্য যদি করার চেষ্টা করি, তাহলে এই যে মুডের প্র্যাকটিসটা এটা অনেকটা সাবলীল, এটা হওয়া উচিত রিয়েল প্র্যাকটিসে, কিন্তু এটা অনেক কারণে হয় না। অনেক বিষয় আছে যেগুলো বিষয়ে তোমরা জানো, অনেক অদক্ষ লোক লিগ্যাল পেশায় চলে গেছে, তারা লিগ্যাল বিষয়টাকে অতটা ভালোভাবে অ্যানালাইসিস না করে শুধু চাপাবাজি করে, এক কথায় বলতে গেলে, যেটা যদি ওয়ার্ডটা ইউজ করা ঠিক না। আচ্ছা, যাই হোক, এটা গেল। তো আমরা এখন প্রথমে আসবো, যে প্রথমে যে বললাম, তাহলে আমাদেরকে ফ্যাক্ট এবং ল এই দুইটা বিষয় অবশ্যই ভালো ভালো ধারণা থাকতে হবে। এখন তোমরা বলতে পারো ফ্যাক্ট আবার কি? ল তো শুনছিলাম, ল পড়তে আসছো, ল নাম শুনছো, কিন্তু ফ্যাক্টের নাম অনেক কম শুনছো। তো বললাম প্রথমে যে ইমাজিনারি একটা ফ্যাক্টর উপর ভিত্তি করে তোমরা আর্গুমেন্ট করবা, ওই ফ্যাক্টরের কথা এখানে বলা হচ্ছে। তোমাদেরকে আমি একটা ফ্যাক্ট দেখাই। হ্যাঁ, আচ্ছা দিয়ান, এখানে আমি ইয়া করতে পারবো, আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবো? জি ভাইয়া, করতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু ওদেরকে একটা ফ্যাক্ট দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবে ফ্যাক্ট। ওকে, ইজ ইট ভিজিবল? দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি ভাইয়া। জি Okay. ভাইয়া। দেখো, ওই যে এটা হচ্ছে আমাদের যে সাব 2019 যেটা, মানে 2020 যেটা হয়েছিল, সেটাতে আমরা কোয়ালিফাই করছিলাম ইন্টারন্যাশনাল রাউন্ডে। ওইটার হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ, ওইটার তোমার একটা ফ্যাক্ট শিট, যেটা আমরা কম্প্রোমিস বলে থাকি, কম্প্রোমিস অথবা ফ্যাক্ট, যেটা তোমরা ভালো মনে করো সেটা বলবা। দেখো, এই যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস কেস কনসার্নিং দ্য হিলিয়ান হায়াসিন্থ স্টেট অফ আদোয়া ভার্সেস রিপাবলিক অফ রাসাসা। দেখো, এখানে কিন্তু দুইটা রাষ্ট্র, একটা আদোয়া, একটা হচ্ছে রিপাবলিক অফ রাসাসা। এই দুইটা রাষ্ট্রের মধ্যে হিলিয়ান হায়াসিন্থ নামে একটা কচুরিপানা, যেটাতে কচুরিপানা অথবা সামথিং লাইক, ওই যে কি বলে ওইটাকে, কাশ্মীরে যেটা পাওয়া যায়, কি এটা ধ্যান মনে হারাই ফেলছি আমি। স্যাফরন। জাফরান। জাফরান জাফরান স্যাফরন জাফরান জাফরান not saffron, জাফরান জাফরান জাফরান। এই জাফরান টাইপের একটা ঔষধি কচুরিপানা হায়াসিন্থ, এই কচুরিপানা নিয়ে এই হচ্ছে মামলা হয়েছে।
দেখো এখানে পুরো একটা ফ্যাক্টর তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো না? হ্যাঁ জি দেখো, হ্যাঁ এই দেখো ফ্যাক্টর প্রথমে কি আছে দেখো, এই যে ফ্যাক্টর প্রথমে তোমাদের এই যে অর্ডার ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট যে এলাও করছে যে আপনারা মামলা আমাদের কাছে আনতে পারবেন, ওইটা একটা অর্ডার দিয়ে দিচ্ছে প্রথমে, যেটা বলে প্রিমেজার অর্ডার বা প্রিলিমিনারি অর্ডার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। এটা তারা প্রদান করে যে কোনো কোর্ট যখন কোনো রাষ্ট্র আবেদন করে যে আমরা আমাদের একটা ডিসপিউট আপনার কাছে নিয়ে যাব, তখন ডিসপিউটটা উপস্থাপন করার জন্য একটা রুল অর্ডার দেওয়া হয়। এই অর্ডারটাই হচ্ছে প্রিলিমিনারি অর্ডার অফ আইসিজে, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস। তো এটা এখানে দেওয়া, এটা পুরোটা কিন্তু ইমেজিনারি, বুঝছো? সবগুলা যা হচ্ছে সবগুলো একটা ইমেজিনারি বিষয় চলতেছে এখানে, কোনো রিয়েল কিছু না এখানে। এরা একজন ফ্যাক্টটা তৈরি করছে, অর্ডারটা ওই যে তৈরি করছে সেই তৈরি করছে, ইমাজিনারি একটা তৈরি করছে। এই দেখো স্টেটমেন্ট অফ দি এগ্রিড ফ্যাক্ট, দুই পক্ষে যেগুলো বিষয় ডিসপিউটের বিষয়গুলো এগ্রি করছে ওটা হচ্ছে এগ্রিড ফ্যাক্ট বা ডিসপিউটেড ফ্যাক্ট যেটা বলা হয়। দেখো এখানে এই যে এক থেকে শুরু করে এইভাবে চলতে আছে, এক থেকে শুরু করে তোমার, হ্যাঁ এই যে, হ্যাঁ এক থেকে শুরু করে তোমার 62টা প্যারা আছে। এই 62টা প্যারার মধ্যে তোমার যাবতীয় ঘটনা এই ফ্যাক্টরের মধ্যে উল্লেখ করা আছে। হায়াসিন নিয়ে যে ডিসপিউটটা এরাইজ হয়েছে, এই ডিসপিউট এরাইজ হওয়ার পিছনে কি কি ঘটনা ঘটছে, কোন তারিখে কি ঘটনা ঘটছে, দুই দেশের মধ্যে কি আদান প্রদান হচ্ছে, এগুলা সব এখানের মধ্যে সবগুলো ইনকর্পোরেট করা আছে। তুমি যখন পড়বা তোমার মনে হবে একটা গল্প পড়তেছি, ঠিক লাইক যেন আমাদের যেরকম আমরা কিছুদিন আগে আমাদের সাথে আরবিট্রেশন কেস ছিল না, ইন্ডিয়া বাংলাদেশের মধ্যে সমুদ্র বিজয় নিয়ে কেস ছিল না, ঠিক ওইরকম ঠিক ওইরকমই একটা কাহিনী এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এই ফ্যাক্টরের মাধ্যমে। এখন দেখো এই ফ্যাক্টর পরে তোমার এখানে শেষে এসে কয়েকটা দাবি উল্লেখ করছে। কি দাবি উল্লেখ করছে দেখো, pursuant to order of the court, the agreement of the party Adwa as applicant respectfully request to the court. আদৌ একটা পার্টি ছিল না, ও কি রিকোয়েস্ট করতেছে কোর্টের মধ্যে, সে চারটা দাবি করছে। চারটা দাবি এখানে উল্লেখ করা আছে, যে গুলো আমি পড়বো না, তোমরা পরে তোমাদেরকে আমি এগুলো প্রোভাইড করবো, তোমরা দেখে নিও। চারটা দাবি উল্লেখ করছে দেখো, এক এ বি সি ডি, এই চারটা তাদের দাবি, এগুলা কার অ্যাপ্লিক্যান্ট আদোয়া করছে, দাবি করছে। তারপরে দেখো রাসা সাহেব এজ এ রেসপন্ডেন্ট, সে আবার তার দাবি কি পাল্টা দাবি করতেছে যে আমরা এগুলো মানি না, ডিরেক্টলি ওগুলো বিরোধিতা করতেছে। এগুলো হলো এই চারটা গেলো তোমার ইস্যু। কারণ ফ্যাক্ট তো বুঝলা, ফ্যাক্ট কেমন দেখতে, ইস্যু দেখতে কেমন, বুঝতে পারছো নাকি? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ জি কথা ভাই। বলো, নাহলে আবার বলতে হবে তোমাদেরকে। আচ্ছা, ফ্যাক্ট ফ্যাক্টটা দেখতে কেমন, ইস্যুটা দেখতে কেমন, বুঝতে পারছো তো নাকি? এখন আসো, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তো ফ্যাক্ট তো দেখালেন ভালো কথা, কিন্তু ফ্যাক্টটা পড়বো কিভাবে? এটা অনেক ক্ষেত্রে হয় কি, অনেকে এটা যখন ভুলভাবে, কৌশল আছে অনেকগুলা, তো কৌশলের মধ্যে দুই ধরনের কৌশল আমরা ফলো করে থাকি, একটা সিনক্রোনাইজিং থ্রু ডেট, একটা সিনক্রোনাইজিং থ্রু ইভেন্ট। লিখে রাখো তোমরা দুইটা বিষয়। প্রথম বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি ফ্যাক্টটাকে অ্যানালাইজ করবা, সিনক্রোনাইজ করবা ডেট অনুসারে। আরেকটা কৌশল হচ্ছে তুমি ইভেন্ট অনুসারে তুমি পুরো ফ্যাক্টটাকে সিনক্রোনাইজ করবা। প্রথম কথা, প্রথমে ফ্যাক্টটা পাওয়ার পরে তোমাকে ফ্যাক্টটা পড়তে হবে 10 থেকে 15 বার। কোনো কিছু দেখার দরকার, শুধু ফ্যাক্টটা বুঝো তুমি। কোনো কোনো বিষয়ে তাকাতাকি না, ইস্যু পর্যন্ত দেখবা, শুধু ফ্যাক্টটা 10 বার পড়বা। 10 বার পরে তোমার মধ্যে একটা আয়ত্ত চলে আসবে। একটা বিষয় 10 বার যখন পড়বা, তখন একটা তোমার মধ্যে এমনিতে আয়ত্ত চলে আসবে। এই আয়ত্তটা আসার পরে তুমি তখন ফ্যাক্টটা অ্যানালাইজ করবা, সিনক্রোনাইজ করবা কিভাবে বললাম, যে ডেট অনুসারে। দেখো এখানে অনেকগুলো ডেট উল্লেখ করা আছে, কোন দিন কি ঘটছে। দেখো মনে করো এখানে আসো, এখানে আসো, এখানে দেখো প্রথমেই যে প্রথম প্যারাগুলাতে কি বলছে, এখানে দুইটা স্টেটের যে দুইটা যে কান্ট্রি, এই কান্ট্রি গুলো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, জিওগ্রাফিতে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বর্ণনা দেওয়ার পরে তোমার করছে কি, এই দেখো অন 29 অক্টোবর 1929 একটা সাল পাইছো না? এই দেখো সাল ফ্লো করবা, এই 20 অক্টোবর 1929, এই 1929 পরে কোন সাল আছে, এই সালগুলো পর্যায়ক্রমে তুমি সাইডে লিখে রাখবা, লিখে রেখে সিনক্রোনাইজ করবা। এটা একটা হচ্ছে ফ্যাক্ট সামারি করার একটা পদ্ধতি।
আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে ইভেন্ট সিনক্রোনাইজেশন অফ ইভেন্ট। তুমি ইভেন্ট গুলা দেখো কোনটার পর কোনটা ঘটনা ঘটলো। এই ডিসপিউটটা এরাইজ হচ্ছে একদিনে তো এরাইজ হয় না, এর পিছনে অনেক কারণ আছে। এই কারণগুলোকে একটা ইভেন্ট বিবেচনা করে ইভেন্ট মুছে সাজাও। তাহলে তুমি একটা দেখবা যে 10-15 বার যখন এভাবে পড়বা, পড়ার পরে তোমার মধ্যে আলটিমেটলি একটা আয়ত্তে চলে আসবে ফ্যাক্টের মধ্যে কোথায় কি আছে। পড়া না পারলেও তুমি অন্তত বলতে পারবা যে কিভাবে ডিসপিউটটা এরাইজ হলো এবং কি কারণে এরাইজ হলো, এটা তুমি বুঝতে পারবা। এটা বোঝার পরে তোমার কাজ হচ্ছে তুমি তখন লিখে ফেলবা ফ্যাক্টর সামারি একটা। দুইটা পদ্ধতি বললাম, সিনক্রোনাইজ থ্রু ডেট অর সিনক্রোনাইজিং থ্রু ইভেন্ট। তুমি দুইভাবে সিনক্রোনাইজ করতে পারো। এখন তুমি যেটা ভালো মনে করো, তোমার সাথে যেটা ভালো মনে হয় সেটা তুমি ইউজ করতে পারো। ওকে, এই গেল তোমার সিনক্রোনাইজ করা। এটা করার পরে তুমি তখন ফ্যাক্টটাকে, তারপরে তুমি যাবা ইস্যুটাতে। যে ইস্যুগুলা দেওয়া আছে, 4টা ইস্যু দেওয়া আছে, একটু আগে বললাম। এই 4টা ইস্যু, তুমি 4টা ইস্যু ভালো করে পড়বা। আগে তুমি অ্যাপ্লিকেন্টারটা পড়বা, তারপরে তুমি রেসপন্ডেন্টটা পড়বা। এখন দেখো এর প্রথম কি, অ্যাপ্লিকেন্টের প্রথম দাবি কি ছিল? ডিক্লেয়ার দ্যাট ইট হ্যাজ জুরিসডিকশন ওভার আদার্স ক্লেম বিকজ আদারওয়াইজ এ পার্টি টু দ্য 1929 টিটি অফ বগোটা। উপরে ফ্যাক্টের মধ্যে টিটি অফ বগোটা একটা ট্রিটি ছিল, ওখানে বলতেছে যে এই কোর্টে আসার ক্ষেত্রে আমাদের জুরিসডিকশন আছে কারণ আমরা টিটি অফ বগোটার পার্টি ছিলাম। এখন দেখো এই এই যে টিটি অফ বগোটা সম্পর্কে যে জুরিসডিকশন ক্লেম করতেছে তোমার, এটা ক্ষেত্রে ফ্যাক্টটা রিলেভেন্ট ফ্যাক্টটা তোমাকে বের করতে হবে। তুমি যখন ফ্যাক্ট পড়ছো তখন তুমি 1929 টিটির কথা একটু আগে বললাম না, টিটি অফ বগোটা 1929 সালের ঘটনাটা, ওই ঘটনা তোমাকে এর সাথে রিলেভেন্ট করতে হবে, রিলেভেন্ট করে সাইডে লিখে রাখতে হবে। এভাবে তোমার 4টা ইস্যুর ক্ষেত্রে 4টা রিলেভেন্ট, যেগুলো রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট আছে ফ্যাক্টের মধ্যে থেকে, ওগুলো আলাদা আলাদা করে সেপারেট করার চেষ্টা করতে হবে। সেপারেট যখন করে ফেলবা, তখন তোমার কাজ হচ্ছে, যখন সেপারেট কাজ করে তখন তোমার সামারি অফ ফ্যাক্ট তৈরি হয়ে গেল সিনক্রোনাইজের। তখন তুমি থ্রো ইভেন্ট ও থ্রো ডেট তুমি সিনক্রোনাইজ করলা পুরো ফ্যাক্টটাকে, তখন তোমার একটা সামারি অফ ফ্যাক্ট তৈরি হয়ে গেল। ওই সামারি অফ ফ্যাক্ট তৈরি করার পরে তুমি কি করলা, ইস্যুতে আসলা। ইস্যুতে এসে ইস্যুগুলাকে ইস্যুর সাথে ফ্যাক্টগুলো, রিলেভেন্ট ফ্যাক্টগুলো আলাদা আলাদা করে ফেলো। তাহলে তোমার ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ফ্যাক্ট অলরেডি হয়ে গেল। প্রাইমারি পর্যায়ে আছো তুমি এখন, বুঝছো? এটা করার পরে, এটা যখন তোমার হয়ে গেল, এইভাবে তোমাকে দুইটাই করতে হবে, অ্যাপ্লিকেন্টের ক্ষেত্রে করতে হবে এবং এই যে রেসপন্ডেন্ট যে দাবিগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তোমার ফ্যাক্টগুলো আলাদা করতে হবে। যখন তুমি ফ্যাক্টগুলো আলাদা করে ফেলবা এবং ইস্যুর সাথে রিলেভেন্ট করে ফেলবা, তখন তোমার মধ্যে একটা ফ্যাকচুয়াল আর্গুমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে অটোমেটিক, যে না এই ফ্যাক্ট, এই জুরিসডিকশন আদালত জুরিসডিকশন ক্লেম করতেছে এখানে, এই জুরিসডিকশন ক্লেম করার পিছনে এই ফ্যাক্টর, এই বিষয়টা প্রাসঙ্গিক, আমি এটা বলতে পারবো আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে, বা আমি মেমোরিয়াল লিখতে পারবো। এগুলো যখন এইভাবে তোমার ফ্যাক্টটা যখন চলে আসলো, তোমার আয়ত্তে যখন চলে আসলো, তো এই ফ্যাক্ট যখন আয়ত্তে চলে আসলো, তখন তুমি কাজ করবা ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ইস্যু। এই যে ইস্যুগুলো আছে 4টা ইস্যু, এইগুলা ইস্যু কিন্তু অনেক বড় বড়। এই 4টা ইস্যুকে তুমি সরাসরি লিখতে গেলে তুমি গুলাই ফেলবে, অনেকগুলো আর্গুমেন্ট চলে আসবে। তখন তোমাকে করতে হবে কি, এই ইস্যুগুলোকে আবার ছোট ছোট করে পার্টে নিয়ে আসতে হবে, অনেকগুলো ভাগে ভাগ করতে হবে। এবং এগুলা দেখানোর জন্য তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি এখন ইয়াতে একটা মেমোরিয়াল দেখি, মেমোরিয়ালটা দেখে বুঝতে পারবা কিভাবে ইস্যুগুলো ফ্র্যাগমেন্ট করতে হয়। এই দেখো ওইটাই দেখাচ্ছি অ্যাপ্লিকেন্টারি। এটা আমাদের এই পড়া 2019 সালে যে জেসাপ হয়েছিল, ওই জেসাপের এই তোমার মেমোরিয়াল। ওকে, দেখতে পাচ্ছ? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। দেখো এই যে এটা আমাদের টিম নাম্বার ছিল 669। যখন এ থাকবে তখন অ্যাপ্লিক্যান্ট, আর যখন আর থাকবে তখন হচ্ছে রেসপন্ডেন্ট। এটা হচ্ছে আইসিসি এর লোগো। এটা আমরা দেই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য, অনেক ভালো লাগে দেখতে। কালার যখন প্রিন্ট করা হয় তখন ভালো লাগে দেখতে। ইন দি কোর্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল কোড, ইন দি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এট দ্য পিস প্লেস দ্য হেগ, নেদারল্যান্ড। ঠিক যেভাবে একটা মেমোরিয়াল জমা দেওয়া হয় ইন্টারন্যাশনাল ডিসপিউটের ক্ষেত্রে, ঠিক একইভাবে একই প্রসিজার ফলো করতে হবে তোমাকে এখানে। অবশ্য রুলের মধ্যে বলে দেওয়া থাকবে কি করতে হবে তোমাকে। তারপরে এটা গেল, এই দেখো এখানে স্টেট অফ আদোয়া অ্যাপ্লিক্যান্ট ভার্সেস রিপাবলিক অফ প্রসেসর রেসপন্ডেন্ট, মেমোরিয়াল ফর দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট। অ্যাপ্লিক্যান্টের মেমোরিয়াল তুমি এখানে
এটা অ্যাপ্লিকেন্ট মেমোরিয়াল তুমি এইভাবে তুমি দেখো, এটা তোমাকে যে বোঝাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কি, তোমার মেমোরিয়ালে প্রথমে থাকবে কি, প্রথমে থাকবে ইন্ডেক্স অফ অথরিটি, স্টেটমেন্ট অফ জুরিডিকশন, কোশ্চেন প্রেজেন্টেড, যেগুলা কোশ্চেন মানে দাবি উপস্থাপন করা হয়েছে, স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট, যেটা তোমরা সামারি ফ্যাক্ট করলা, সেটা সামারি ফ্যাক্ট বলতে অ্যাপ্লিকেন্টের পক্ষে যে ফ্যাক্ট গুলো যায়, আলাদা করলো না, রিলেভেন্ট ইস্যুতে গিয়ে ইস্যুগুলো যখন দেখলা তখন ফ্যাক্ট গুলো আলাদা করলো না, ওই ফ্যাক্ট গুলাকে তোমার সিনক্রোনাইজ করে শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেন্টের পক্ষে যেগুলো ফ্যাক্ট যায় সেগুলো ফ্যাক্ট তোমাকে একটা সামারি ফ্যাক্টে নিয়ে আসতে হবে। তারপরে সামারি অফ প্লিডিং, প্লিডিং বুঝো? প্লিডিং বুঝে না এখন অনেক, বুঝো তোমরা প্লিডিং? না বুঝলে বলো, নাহলে বলে ভুল হবে আমার এখানে। না ভাইয়া, না ভাইয়া বুঝি না। বুঝি না। দ্যাটস গুড। সিআরবিসি সিপিসি তো পড়ছো না, সিপিসি যখন পড়ো না, পড়লে বুঝবা। প্লিডিং, প্লিডিং বলতে বোঝাচ্ছে কি, যে দাবিগুলো তুমি উল্লেখ করবা, আমরা প্লেন বুঝি না, প্লেন যে আরজি, ওই রকমের কিছু একটা সামারি অফ প্লিডিং, যে তুমি দাবিগুলো আর্গুমেন্ট গুলো দিচ্ছ, এগুলো একটা সামারি অংশ থাকবে, সেটা হচ্ছে, সেটাকে বলা সামারি অফ প্লিডিং। প্লিড করা, আরজি করা, এই যে আরজি, আরজি করতে হচ্ছে কি, কি কি বিষয়ে তুমি আর্গুমেন্ট করতেছো এবং কি বিষয়ে তোমার দাবিটা চাচ্ছ, কি চাচ্ছ কোর্টের কাছে, এই বিষয়গুলো ছোট ছোট করে এই সামারি অফ প্লিডিং এ থাকবে। তারপর তোমার প্লিডিং, প্লিডিং থাকবে। আহ, এগুলা দেওয়ার পরে তুমি দেখো প্রথম ইস্যু দেখো, the International Court of Justice ICJ has jurisdiction over the others claim because other is a party to the TTO of Bogota. এই যে টিটি অফ বগোটা সে পার্টি, এই এই ক্ষমতা বলে এই আইসিজে জুরিডিকশন আছে এই বিষয়টা ডিসপিউটটাকে এক্সিকিউট করা। এটা দেখো ওরা এখন ভাগ করছে কিভাবে দেখো, ভিয়েনা কনভেনশন অন দ্য সাকসেশন অফ দ্য স্টেট ইন রেসপেক্ট অফ দ্য ট্রিটিস ইম্পোর্ট আদোয়া এজ এ পার্টি টু দ্য 1929 ট্রিটি অফ বগোটা। ভিয়েনা কনভেনশন আন্ডারে যদি কোনো রাষ্ট্র যদি কোনো টিটির অংশ হয়ে থাকে, ওই টিটিতে যদি বলা থাকে যে কোনো ধরনের ডিসপিউট এড়াই গেলে সেটা ডিসপিউট আইসিজে এক্সিকিউট করতে পারবে, তাহলে ওই টিটির ক্ষমতা বলে আমরা 1929 যে টিটি, সেই টিটির ক্ষমতা বলে আমরা এম্পাওয়ার করতেছি আইসিজে কে, আইসিজে এখানে জুরিডিকশন আছে। দেখো ওরা ভাগ করছে এখানে, ওরা ভাগ করার ক্ষেত্রে তিনটা প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি, প্রিন্সিপাল অফ, তোমরা এটা বুঝবা না, এগুলো তিনটা ওরা প্রিন্সিপাল নিয়ে আসছে। আসার পরে তিন ভাগে, তিন, প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করছে এবং প্রথম অংশটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করছে। এই যে যখন তুমি ফ্যাক্ট করলা, প্রথমে তুমি কি বললাম, ফ্যাক্ট, রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট করলা এক ইস্যুর ক্ষেত্রে, ওই ফ্যাক্ট থেকে তুমি বুঝতে পারবে আমাকে এখন কোন আইনের দিকে যেতে হবে। এটা এটা পড়া আগে আরেকটি বিষয় তোমাকে বলে রাখি, এই ফ্র্যাগমেন্টেশন ইস্যুর ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় বলে রাখি। ওকে, একটু একটু আমি খালি ইয়া করে নিই, কোথায় ছিলাম। হ্যাঁ, এই যে তোমাদের ফ্যাক্টের মধ্যে তোমাদের প্রথম প্রিলিমিনারি কিছু ডকুমেন্টের কথা ওরা রেফার করছে। দেখো এই এই যে প্যারা 60 দেখছো, এখানে ওরা অনেকগুলা দেখো কনভেনশনের কথা উল্লেখ করছে, যে কনভেনশন গুলার এবং যে টিটি এবং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন আছে সেগুলার দুই পক্ষেই পার্টি। তুমি যখন ফ্যাক্টটা পড়বা তারপরে পরে তোমাকে এই এই যে টিটি গুলার কথা এখানে বলা আছে সেই টিটি গুলা এবং কনভেনশন গুলো তোমাকে পড়ে ফেলতে হবে। পড়লে তোমার হবে কি, তোমার রিলেভেন্ট যে প্রাইমারি লিগাল বেসিসটা আছে সেটা তোমার তৈরি হবে। এগুলা 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 পড়ার পরে তুমি ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ইস্যুতে যাবা। এখন আসো ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ইস্যুতে যখন তুমি গেলা, যখন তুমি ফ্র্যাগমেন্ট করবা, দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ তোমরা? না ভাইয়া। দেখতে পাচ্ছ না? না ভাইয়া। শেয়ার হয়নি ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, এবার দেখতে পাচ্ছ? জি ভাইয়া। হ্যাঁ, দেখো
একটু ক্রিটিক্যাল, একটু না বুঝলে আমাকে বলিও। হ্যাঁ, তো বলতেছি আমি ইনফর্মাল সেশন করতেছি সেই জন্যই, না হলে গদবাদা কিছু কথা বলতাম, কথা বলে চলে যেতাম। টেকনিক্যাল ইস্যু আছে, সেগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, দেখো এখানে প্রথম ইস্যুতে এসে ওরা কি করতেছে, ওদের যে আর্গুমেন্টটা ওরা যে ক্লেম করতেছে আদওয়ার আদওয়ার টিটিও ব্রগেটের আন্ডারে জুরিডিকশন আছে আইসিজে এর। এই যে একটা ক্লেম, আদওয়া বলতেছে আপনার জুরিডিকশন আছে, আপনি এই মামলাটা দেখতে পারবেন, কারণ আমরা টিটিও ব্রগেটার পার্টি। এখন টিটিও তোমার এখন প্রশ্ন মাথায় আসবে, তার টিটিও ব্রগেটায় কি বলা আছে, এবং টিটিও ব্রগেটাটা বলা দেওয়া আছে তোমার ফ্যাক্টর এক্সআর 1 এ দেওয়া আছে। এক্সআর 1 এ বলা আছে টিটিও ব্রগেটা পুরো টিটি, ওইটা তোমাকে পড়ে পড়তে হবে। ফ্যাক্ট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিটিও ব্রগেটা পড়তে হবে। পরে তুমি যখন বুঝতে পারবা যে কিছু কিছু তোমার রিলেভেন্ট লিগ্যাল সেকশন পাওয়া এখান থেকে, ওই সেকশন গুলোর উপর ভিত্তি করে তোমাকে তখন ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ইস্যু বা ইস্যু যে ভাঙা, ইস্যুটাকে ভাঙতে হবে তখন তখন এখানে এসে। এখানে এরা কিন্তু সুন্দরভাবে ভাঙছে, তিনটা প্রিন্সিপাল এনে বলছে যে এই তিনটা প্রিন্সিপাল এলাও করে টিটিও ব্রোকেটা যদি আমরা পার্টি হয়ে থাকি তাহলে আইসিজে জুরিডিকশন আছে। দেখো এইভাবে যখন এরা বললো, বলার পরে এরা তখন আরেকটা নিয়ে আসলো যে ভিয়েনা কনভেনশন ল অফ দ্য ট্রিটি 1969। এখানেও বলা আছে কোন এক্সিস্টিং ট্রিটির মধ্যে যদি ট্রিটি যদি বলা থাকে, তাহলে ওই এক্সিস্টিং মধ্যে যদি বলা থাকে যে একটা পার্টিকুলার ডিসপিউট যদি অ্যারাইজ হয়, তাহলে ওই ডিসপিউটটা আইসিজে এক্সিকিউট করতে পারবে। তাহলে ভিয়েনা কনভেনশন ল অফ দ্য ট্রিটিতে বলা আছে ওইটা অবশ্যই প্রতিটা পার্টির ফলো করা উচিত। দেখো এইভাবে তারা আর্গুমেন্টটাকে প্লেস করতেছে কিভাবে, দেখো ওরা দুই ভাগে ইস্যুটাকে দুই ভাগে ভাঙলো। প্রথম ইস্যুতে শুধু তারা গ্রাউন্ডটা দেখাইলো যে কি কি গ্রাউন্ডে এখানে জুরিডিকশন আছে আইসিজে এর। দ্বিতীয় গ্রাউন্ডে ওরা লিগাল অব্লিগেশন দেখাইলো যে আইন বলতেছে যদি এরকম অব্লিগেশন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা পালন করতে হবে দুই পার্টিকে। এইভাবে বলে তারা দেখো দ্বিতীয় ইস্যুতে আসলো। দ্বিতীয় ইস্যুতে তারা কি করলো, আবার দ্বিতীয় ইস্যুতে এসে আবার তা তিন ভাগে ভাঙছে। দ্বিতীয় ইস্যুটা কি বলছে, তিন ভাগে ফ্র্যাগমেন্ট করছে। এই যখন ফ্র্যাগমেন্ট করতে তুমি তখনই পারবা যখন তোমার ফ্যাক্টরের বিষয়ে একটা ওভারঅল একটা গেইনিং কনফিডেন্স গ্রো হবে, যে ফ্যাক্টর এ টু জেড তুমি জানো কোথায় কি আছে, এবং ফ্যাক্টটাকে তো রিলিভেন্ট ইস্যুর সাথে মিলাতে পারতেছ। যখন তুমি ফ্যাক্ট এবং রিলিভেন্ট ইস্যু মিলাতে পারবা, তখন তোমার থার্ড কাজ হবে রিলিভেন্ট লিগাল প্রভিশন খুঁজে বের করা। এই যে প্রথমটা তো বলে দিচ্ছে টিটিও ব্রোকেটার কথা, পরেরটা দেখো, পরেরটাতে এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে, লিগাল ইন্টারন্যাশনাল অব্লিগেশনের কথা আসছে। এখন দেখো যে ফ্যাক্টটা তুমি পড়লো ওই ফ্যাক্টের মধ্যে এবং যে ইস্যুটা তুমি এখন ডিল করতেছো ওই ইস্যু এবং ফ্যাক্টের সাথে আগে মিলাবা। যে মিলাবা তখন তুমি বুঝতে পারো ফ্যাক্টেই বলে দেওয়া আছে কোথায় কোথায় কি কি ভায়োলেশন হয়েছে। ওই দেখো ওই ভায়োলেশন গুলোকে তোমার তখন লিগাল ইমপ্লিকেশনটা কি, রিফ্লেক্টটা কি হবে, সেটা তুমি বিভিন্ন আইন থেকে খুঁজে বের করতে পারবা। যে আইনগুলো অলরেডি ওরা ফ্যাক্টের মধ্যে অলরেডি অনেকগুলো প্রাইমারি আইন দিয়ে দিচ্ছে, ওগুলোর মধ্যে থেকেই পাবা, বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে পাবা, বিভিন্ন জার্নাল আছে, বিভিন্ন কমেন্টারি থেকে পাবা। যখন তুমি সার্চ দিবা অটোমেটিক ওগুলো চলে আসবে, গুগলের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ডকুমেন্ট পাওয়া যায়। এবং জেসাপ, যখন জেসাপের মতো যে কম্পিটিশন যখন পার্টিসিপেট করবা, তখন জেসাপ নিজেই তিনবার দেয় না সুশীল, তিনবার মানে 3 ব্যাচে ডকুমেন্ট প্রদান করবে তোমাকে। না ভাইয়া 2 ব্যাচে দেয়। হ্যাঁ 2 ব্যাচে, হ্যাঁ 2 ব্যাচে ডকুমেন্ট তোমাকে প্রদান করবে। ওই ডকুমেন্ট গুলো অ্যাভেলেবেল, অনেক ডকুমেন্ট পাবা। এগুলো করার পরে যখন তুমি ডকুমেন্ট গুলো পেয়ে গেলা, তোমাকে ডকুমেন্ট গুলো থ্রোলি পড়তে হবে এমনটা না, প্রতিটা সেকশন পড়তে হবে এমনটা না। তোমাকে আগেই আমি বলছি, তোমাকে প্রথমে ফ্যাক্টের সাথে ইস্যুর সাথে ফ্যাক্টরকে রিলেভেন্ট করবা। রিলেভেন্ট করার মধ্যে তুমি বুঝতে পারবা যে এখানে কোন আইনটা ভায়োলেট হয়েছে, অথবা কোন আইনটা আমার কাজটাকে বৈধতা দিচ্ছে। এই দুইটা বিষয় যখন তুমি নির্ণয় করতে পারবা, তখন তোমার আইন খোঁজার ক্ষেত্রে এবং আইন পড়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। তোমাকে তখন পুরো আইন এ টু জেড পড়তে হবে না। তখন তুমি যাবা একটা আইনের মধ্যে, ওইখানে যাবা, গিয়ে ওখানে যে আইনের মধ্যে যে তোমার সেকশন গুলো আছে ওগুলা শুধু পড়ে যাবা, তাহলে বুঝতে পারবা কোথায় কোনটা কথা বলা আছে। এইভাবে যখন পড়বা না, তখন তোমার মধ্যে একটা টোটাল কন্ট্রোল চলে আসবে মেমোরিয়াল লেখার ক্ষেত্রে। আদারওয়াইজ তুমি যদি এইটা না ফলো করো, শুধু এলোমেলো ভাবে শুরু করো না, তাহলে তুমি ভুলে যাবা। কারণ অনেক হিউজ বিষয়, তুমি এত আইন তো পড়ে শেষ করা যাবে না। আইসিসি স্ট্যাটিস্টিক পড়তে তো অনেক সময় লাগবে তোমার, আইসিসি স্ট্যাটিস্টিক পড়তে তো সময় লাগবে। তারপর আইসিসিপিআর আছে, আইসিসিপিআর আছে, এগুলো তো পড়তে হবে। তোমার ল অফ দ্য ট্রিটিস আছে অনেকগুলা, এগুলো যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কেস চলে আসবে, এগুলো তুমি সম্পূর্ণ তো করতে পারবে না।
এগুলোর ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই মূল ফ্যাক্টর হচ্ছে তোমাকে ফ্যাক্টরের উপর ইফেক্টিভ একটা পুরোপুরি ইফেক্টিভ কন্ট্রোল থাকতে হবে। ফ্যাক্টর তোমার আয়ত্তে থাকা লাগবে, এবং ফ্যাক্টর যখন আয়ত্তে করতেছো তখন তোমাকে রিলেভেন্ট ফ্যাক্টর ইস্যুর সাথে মিলাতে হবে। মিলানোর পরে তুমি যখন ফ্রাগমেন্ট করবা ইস্যুগুলা, তখন তুমি আইনের যে বিষয়গুলো পড়তেছো আইন থেকে নিবা এবং ফ্যাক্ট থেকে নিয়ে নিয়ে তুমি ফ্রাগমেন্ট করবা। এখন এগুলা গেল ইস্যু ফ্রাগমেন্টেশন। এই ইস্যু ফ্রাগমেন্টেশন তো বিষয়টা বুঝতো না, আবার একটু বলবো, যদি না বলো আমি সামারি করে দিব, সমস্যা নেই। বলতে পারো? বুঝছো ইস্যু যে ফ্রাগমেন্ট করলাম কিভাবে করতে হবে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ভাইয়া আরেকবার একটু বলেন তাহলে ভালো ওকে ক্লিয়ার হবে। ওকে, আমি সবাইকে আরেকবার ব্রিজ লেভেল আই গেস বুঝতে আচ্ছা, পারবে। ফ্রেশলি একটা সামারি করি। প্রথম কাজ তুমি কি করলা? প্রথম কাজ করলা তুমি ফ্যাক্টটাকে রিড করলা। ফ্যাক্ট যেটা বলে ফ্যাক্ট অ্যানালাইসিস, পুরো ফ্যাক্টটাকে তুমি ধরলা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ শেষ অক্ষর পর্যন্ত 10 বার পড়লা। পড়া তুমি যখন একটা ফ্যাক্ট যদি 10 বার পড়ো, 10 থেকে 12 বার পড়ো, তাহলে তো আমাদের একটা আয়ত্ত চলে আসবে না? কোথায় কি আছে অন্তত এটা বুঝতে পারবা। কেন ডিসপুট এরাইছিল সেটা তো বুঝতে পারবা, তাই না? এটা যখন জি তুমি ভাইয়া। বুঝতে পারবা, তখন এটা তুমি বুঝতে পারবা, তখন তুমি যাচ্ছ কোথায়? তখন তোমাকে যে বললাম শেষ প্যারায় কিছু আইনের কথা বলা আছে, কিছু কনভেনশনের কথা বলা উল্লেখ করছে, যে কনভেনশনের ডিসপিউট যে অ্যারাইজ হয়েছে, ওই ডিসপিউটের দুই পার্টির মধ্যেই দুই পার্টি ওই কনভেনশন গুলা ফলো করে, অর্থাৎ ওই সিগনেটরি পার্টি তারা ওই দুইটা স্বাক্ষর করছে, এবং দুই পার্টি ওই ওই কনভেনশন অর্থাৎ ট্রিটি গুলো স্বাক্ষর করছে এবং তারা আইনত বাউন্ড সেগুলা মানতে। ঠিক আছে? যে ওই ওই ট্রিটি গুলা তুমি যখন খুলে খুলে দেখবা পড়বা, তখন তোমার মধ্যে অনেকগুলো লিগাল কোশ্চেন অ্যারাইজ হবে, যে ফ্যাক্টের সাথে তো এটা যায়, এখানে তো ওরা এই এই পার্টি মনে হয় এটা ভায়োলেট করছে, এই এই প্রভিশনটা ভায়োলেট করছে, এই পার্টি মনে হয় এই প্রভিশনটা ভায়োলেট করছে, অথবা এই পার্টি এই এই প্রভিশনের আন্ডারে অ্যাকর্ডিংলি কাজ করছে, অতএব ভায়োলেট করে নাই। এই যে এগুলো যখন তুমি ডিটারমাইন করে ফেললা, তখন তুমি আসলা কি, তুমি আসলা ভাইয়া একটু ইন্টারাপ্ট করি, সরি, কি বলো? মনে হ্যাঁ জি করো না। অবশ্যই বলো। মানে এক দুইজন এখানে মানে বলেনি, ইনবক্সে একটু রিকোয়েস্ট করছো যদি তুমি যেই পয়েন্ট গুলো বুঝাচ্ছ যদি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইতা। ওকে দ্যাটস গুড। বেসিক্যালি ভাই ওরা বলতেছে যে এই ফ্যাক্টটা তো একটু আননোন টাইপের, ওরা একটা মানে হাইপোথেটিক্যাল টাইপের কোন একটা ফ্যাক্ট দিয়ে বোঝাতে বলতেছে আচ্ছা তোমাকে। আচ্ছা, তাহলে আমি একটা কাজ করি, আমি নিজে একটা ফ্যাক্ট লিখছিলাম ইন্টার সেমিস্টারে। তোমার যখন মুড করছিলে মুড, সুশীল তোমরা ওইটা করছিলে না কোম্পানি বিষয়টা নিয়ে, ড্রাগ? হ্যাঁ ওই যে হ্যাঁ একদম শুরুতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা হাইপোথেটিক্যাল হাইপোথেটিক্যাল যেটা কথা বলতেছে, একটা ফ্যাক্ট তৈরি করার কথা বলছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটা ফ্যাক্ট তৈরি করছিলাম ইন্টার সেমিস্টারের সময়। ওটা অবশ্য ওটা কম্পিটিশন হয়েছিল তখন ওই বিষয়ে। তো ওইটা ফ্যাক্ট এমন ছিল যে, আচ্ছা আমি এইটা ফ্যাক্টটা শর্ট করে বলি, তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে বুঝতে ভালো হবে, যেহেতু আমি এগুলাই ডকুমেন্ট এগুলো রাখছি অনেকগুলো। আচ্ছা এই ফ্যাক্টটা বলি, হ্যাঁ। এখানে দুইটা দেশ আছে, একটা হচ্ছে রাজস্থান, একটা হচ্ছে আদোয়া। এই দুই দেশের মধ্যে হিলিয়ান হায়াসিন্থ নিয়ে একটা ডিসপিউট অ্যারাইজ হয়েছে। কিভাবে অ্যারাইজ হলো? প্রথমে বলছে তিনটা দেশ ছিল, যেরকম আমরা ছিলাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ যখন পাকিস্তান আন্ডারে ছিল, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, এই ব্রিটিশ ভারতের থেকে আলাদা হয়ে গেল, পাকিস্তান এবং ভারত তৈরি হলো। এই ভারত তৈরি হওয়ার পরে আবার আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেল, এই তিনটা দেশ তৈরি হলো। একটা দেশ থেকে প্রথমে দুটো দেশ তৈরি হয়েছে, তারপরে আরেকটা দেশ, একটা দেশ থেকে আবার ভেঙে দুটো দেশ তৈরি হয়েছে, পাকিস্তান থেকে ভেঙে আমরা বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে। এখন এখন বর্তমানে তিনটা দেশ আছে। এখন দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়ার সাথে আমরা বর্ডার শেয়ার করি, এবং ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের যখন আমরা অংশ ছিলাম, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান ওই সময় 1971 সালের আগে একটা ট্রিটি করছে। ট্রিটিটা হচ্ছে যে হিলিয়ান হায়াসিন্থ প্রোডাক্টটা, যে এটা একটা ফসল, এটা অনেক রেয়ার, এটা অনেক মূল্যবান, এটার ক্ষেত্রে মানে স্মাগলিং করা বন্ধ করার ক্ষেত্রে এবং যাবতীয় পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা কালেকটিভ একটা সিকিউরিটি সিস্টেম গড়ে তুলবো। বুঝতে পারছো? কখন করছে সেটা? যখন 1971 সালে বাংলাদেশ জন্ম হয় নাই, তখন তখন এই টিটি হয়েছে। টিটির নাম হচ্ছে টিটি অফ বোগোটা 1929। এই টিটি তখন হয়েছে মনে করো। এই টিটি হওয়ার পরে যখন বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল, তখন
যখন বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল 1971 সালে পরে, তখন ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটা ডিসপিউট এসেছিল। ডিসপিউটটা কি? এই সিকিউরিটি বিষয় নিয়ে ইন্ডিয়া অনেক বর্ডারের মধ্যে ফেন্সিং টেন্সিং করা শুরু করে দিল। ইন্ডিয়া, আমরা গেলে ইন্ডিয়া আমাদের গুলি করে মারতেছে, যেটা প্র্যাকটিক্যাল, গুলি করে মারতেছে। ওদের পাশ থেকে লোকজন আসলে আবার আমাদের কাছ থেকে আসতেছে, চুরি কারবারি করে চলে যাচ্ছে মনে করো। এরকম একটা হাইপোথেটিক্যাল বিষয় ঘটতেছে এখানে। তখন এই ঘটনাটা ঘটার ক্ষেত্রে আমরা যে বলি যে হায়াসিনটা একটা মূল্যবান ফসল, এটার ক্ষেত্রে স্মাগলিংটা বেড়ে গেল। বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা বাংলাদেশ তখন আইসিজের কাছে গেছি, গিয়ে বলতেছি যে আমাদের এখানে একটা ডিসপিউট তৈরি হয়েছে, কার মধ্যে? ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে। আমাদের এখানে আপনি এই বিষয়টা দেখতে পারবেন। কেন পারবেন? আমরা হচ্ছে 1919 সালে যে টিটি, যেটা আমাদের প্রিডিসেসর, যেটা আমাদের পাকিস্তান, মানে আমাদের যারা উত্তরসূরি ছিল আগের, তারা পাকিস্তানে টিটি করছে। ওই পাকিস্তানে টিটি করার ফলে আমরা ওই টিটির মধ্যে অটোমেটিক্যালি আমরা সাকসিড করছি টিটিটাতে। সেজন্য আমরা বলতেছি এই টিটির আন্ডারে বলা ছিল যে যখন কোনো ধরনের ডিসপিউট এরাইজ হবে তখন অবশ্যই সেটা ডিসপিউট আইসিজের কাছে যাবে। এটা ছিল আমাদের দাবি, এটা আদৌ আমার বাংলাদেশের দাবি যে আমরা এটা আইসিজের কাছে, আইসিজে এই বিষয়টা শুনতে পারবে, মানে এক্সিকিউট করতে পারবে, বিচার করতে পারবে এই বিষয় ডিসপিউটটার। তখন এখন ইন্ডিয়া বলতেছে না, এই টিটি তো আপনার সাথে আমরা করি নাই, এই টিটি করছে পাকিস্তানের সাথে, আপনি এই টিটি সাকসিড করেন না। অতএব যেহেতু এই টিটি আপনি সাকসিড করেন না, ওই এই টিটি আপনি পার্টি না, তাহলে আপনি এই টিটির আন্ডারে যদি কোনো ধরনের ডিসপিউট রাইজ হয় সেটা আইসিসি এর কাছে নিয়ে যেতে পারবেন না। এখন বিষয়টা বুঝতে পারছো? মানে ডিসপিউটটা বুঝতে পারছো? জি ভাই, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ডিসপিউট এখন দেখো, এই ডিসপিউটের ক্ষেত্রে তখন প্রথম ইস্যুটা কি হলো আমাদের? আমরা বলতেছি আমরা এই টিটি সাকসিড করছি, এই জন্য আইসিসি এর এই টিটি অনুসারে আইসিসিতে বলা আছে যে কোনো ধরনের ডিসপিউট যদি এড়া যায় সেটা আইসিসি এর কাছে বিচারের জন্য পাঠানো যাবে এবং ওই ক্ষেত্রে আইসিসি সেটা বিচার করতে পারবে। অপরদিকে ইন্ডিয়া বলছে তুমি তখন যখন এই টিটি সাইন হয় তুমি তখন এই টিটি পার্টি ছিল না, কারণ তুমি তখন এক্সিস্টই করতে না, তুমি এক্সিস্ট করতে 1971 এর পরে, অতএব তুমি এই টিটি পার্টি না। অতএব এই টিটি যদি বলা থাকে যে কোনো ধরনের ডিসপিউট আছে সেটা আইসিসি এর কাছে যাবে, সেটা আমরা মানবো না, কারণ তুমি তো টিটি পার্টি না। একজন ডিনাই করছে টিটি পার্টি না, একজন বলছে আমি টিটি পার্টি বলে আমার আমার যে ডিসপিউট সেটা আমি আইসিসি এর কাছে নিয়ে যাইতে পারবো এবং সে আইসিসি এক্সিকিউট করতে পারবে। এটা হচ্ছে মূল ফ্যাক্ট। এখন দেখো, এখন দুই পক্ষে আর্গুমেন্ট তো তৈরি করতে হবে। আমি বলছি আমি পার্টি, এখন তোমাকে দেখতে হবে বিভিন্ন স্টেট সাকসেশনের যে আইনগুলো আছে সেগুলো তুমি দেখবা। ইন্টারন্যাশনাল যে কনভেনশন গুলো আছে, যখন একটা দেশ আলাদা হয়ে যায়, আলাদা হওয়ার পরে কি কি ওই দেশটা থেকে একটা দেশ পায়, কি কি দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে, আইনগুলো পায়, আইন টিটির মধ্যে পড়ে। এখন পায় কিভাবে পায় সেগুলো বলা আছে, কখন পাবে না, কোন ক্ষেত্রে পাবে, নিউ লিস্টেড হলে পাবে কিনা। আমরা তো লিবারেশন করছি, আমরা তো নিজের থেকে লিবারেট দিচ্ছি, আমাদের তো আলাদা করে দেওয়া হয়নি, ওরা তো আমাদের আলাদা করে, তাহলে পাবো কিনা। এই বিষয়গুলো তোমাকে আইনের মধ্যে থেকে তোমার স্টেট সাকসেশন যে কনভেনশন আছে, এই যে তুমি যে বুঝতে পারতো সেখানে একটা দেশে আলাদা হয়েছে, আলাদা হওয়ার ঘটনা ঘটতেছে, আলাদা হলে আমি কি ওই টিটির মধ্যে পার্টি হতে পারবো কি, থাকবো কি না, এক্সিস্ট করবো কি না, এটা তোমার মধ্যে চলে আসলো না ফ্যাক্ট থেকেই। তখন তুমি আইন যখন পড়তে যাবা তখন খুঁজবা যে কোথায় বলা আছে স্টেট সাকসেশন নিয়ে, মানে একটা যদি স্টেট থেকে একটা আলাদা হয়ে যায় অথবা যুদ্ধ হয়ে দুইটা একটা স্টেট ভেঙে দুইটা স্টেট হয়ে যায়, তখন ওই স্টেট যখন একত্রিত ছিল তখন যে স্টেট যেই ট্রিটি গুলো তারা সাইন করছিল, ওই চিঠি গুলা কি এখন আমাদের জন্য কার্যকর হবে কি হবে না, এই বিষয়টা তুমি তখনই তো মাথার মধ্যে চলে আসবে। তাহলে আমাদের ইন্টারন্যাশনালি এমন কোন আইন আছে কি যেখানে এই বিষয়গুলো কথা বলা আছে? দেখো, তোমার আলটিমেট ইস্যু কিন্তু ফ্যাক্ট। ফ্যাক্ট ছাড়া তোমাকে বাইরে গিয়ে কোথাও তুমি খুঁজে পাবো না। ফ্যাক্ট থেকে তোমাকে আইন বের করতে হবে, ফ্যাক্ট তোমাকে ডিরেক্ট করবে তুমি কোথায় যাবা। সেজন্য বলে ফ্যাক্টটাকে তোমাকে অ্যানালাইজ করতে হবে, মার্শাল অ্যানালাইজ করতে হবে তোমাকে, একবারে ফ্যাক্টের মধ্যে জ্যাক অফ অল টার্নস করতে হবে। তোমাকে ফ্যাক্ট সম্পর্কে এ টু জেড তোমার ধারণা থাকতে হবে। ফ্যাক্ট তোমাকে ইন্ডালজ করবে তুমি কোন দিকে আগাবা, ফ্যাক্ট তোমাকে পথ দেখাবে তুমি কোন পাশ দিয়ে হাঁটবা। এই জন্য যখন তুমি এইগুলা খুঁজে পাইলা, দেখো তুমি যখন খুঁজে পাইলা তখন স্টেট সেকশন যখন পড়তেছো না, তখন তুমি ওই স্টেট সেকশন অনেকগুলা সেকশন তোমার পক্ষে কথা বলবে,
অনেকগুলো সেকশন তোমার অথবা আর্টিকেল তোমার পক্ষে কথা বলবে যে আপনি আপনি উত্তরাধিকারী সূত্রে ওই টিটিটার অংশ পার্টি হতে পারবেন। অনেকগুলো সেকশন তোমার বিপক্ষে কথা বলবে। এখন তুমি যে সেকশন গুলো তোমার পক্ষে কথা বলছে ওগুলাকে তুমি ক্লাসে ভাগ করবা। ক্লাস বলতে লেয়ারে ভাগ করবা, লেয়ার অফ আর্গুমেন্টে ভাগ করবা। এই যে আবার আমি দেখাচ্ছি, এখানে যাই আমরা, তাহলে আবার বুঝতে পারবা। দেখো এই যে এরা এখানে ভাগ করছে 3 ভাগে। প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি, কন্টিনিউটি বলতে কি বোঝাচ্ছে যে এক আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু তাতে কোনো যায় আসে না, আমাদের প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি অনুসারে আমরা ওই টিটিটার উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা ওই টিটি এখন পার্টি। এটা একটা বলছে। একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ টাবুলার রাসাসা। টাবুলার রাসাসা বলতে কি, টাবুলার রাসাসা ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল হেয়ার। কেননা টাবুলার রাসাসা বলতে বোঝাচ্ছে যে যখন একটা দেশ লিবারেট হয়ে যায় তখন সেটার ক্ষেত্রে লিবারেট হলেই, লিবারেট যখন হবে তখন নিজের থেকে যখন লিবারেট হবে আমাদের ক্ষেত্রে, তখন আমাদের এই যে কন্টিনিউটিটা কার্যকর হবে না। এবং আর্টিকেল 28B অফ দি ভিয়েনা কনভেনশন ল অফ দ্য স্টেট সাকসেশন, এটা এখানে বলা আছে যখন নিউ স্টেট তৈরি হবে তখন অটোমেটিক্যালি যে তার ফাদার স্টেট ছিল ওই স্টেট যেগুলো সাইন করছে চিঠি ওগুলো সে অটোমেটিক্যালি পার্টি হবে। এই যে তোমাকে ফ্যাক্টটা তোমাকে ডিরেক্ট করতেছে তোমাকে কি আইন পড়তে হবে, তখন তুমি আইনটা যখন পড়তেছো তখন আইনটা থেকে পড়ে তুমি বুঝতে পারতেছো যে তোমাদেরকে কোন 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 ধারাগুলো, কোন কোন সেকশন গুলো তোমার পক্ষে কথা বলতেছে এবং কোনগুলো বিপক্ষে কথা বলতেছে। এই দেখো যখন তুমি আইনটাকে নিয়ে আসতে পারলা, এই যেমন এখানে নিয়ে আসছে প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি কথা নিয়ে আসছে, প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি কথা বলা আছে, স্টেট সাকসেশনে বলা আছে, কনভেনশন অফ স্টেট সাকসেশনে বলা আছে। ওইখানে যখন এই কথাটা বলা আছে তুমি তখন রিলিভেন্ট ফ্যাক্টে নিয়ে যাও। ফ্যাক্ট তখন তুমি যখন এইটা যখন বলতেছো এটার ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট কি দিবা, তখন আর্গুমেন্ট সাজানোর ক্ষেত্রে এখন এটা বুঝছো কি, আচ্ছা আমি ভাগ ভাগ করে বুঝাই। এটা বুঝছো কি ফ্রাগমেন্টেশনের বিষয়টা কিভাবে করতে বুঝছো কি, বুঝতে পারছো? জি ভাই। জি তোমরা ভাইয়া। ইস্যুটাকে কিভাবে ভাঙবা সেটা বুঝতে পারছো? একটা ইস্যুকে কিভাবে, একটা বড় অংশকে কিভাবে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট করে আর্গুমেন্ট নিয়ে আসা, এটা বুঝতে পারছো? পারছো? নাহলে আমি আবার বলবো ছোট করে, সমস্যা যদি না বুঝতে পারো। হ্যাঁ ক্লিয়ার ভাইয়া। ওকে ভাইয়া ক্লিয়ার, বুঝতে পারছি। ওকে গুড। সো তোমরা এখন কোথায় আসলা, তুমি ইস্যুটা ভেঙে ফেললা। এখন ইস্যুটা তো ভাঙলে শুধু হবে না, তোমাকে এখন দেখাইতে হবে। তুমি যে বলতেছো আমি এই চিঠিটার উত্তরাধিকার সূত্রে এই চিঠির আমি পার্টি হবো, তোমাকে তো আর্গুমেন্টে যাইতে হবে, তোমাকে তো যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। এখন দেখো যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটা টপ টু বটম অ্যাপ্রোচ আছে, একটা বটম টু টপ অ্যাপ্রোচ, মানে একটা হচ্ছে উপর থেকে নিচে ও নিচ থেকে উপরে, এবং একটা দুইটা নীতি ফলো করা হয়। দুইটা প্রথম নীতিটা আসি, তোমরা প্রথম যে হচ্ছে প্রথম নীতির ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, তুমি প্রথমে ফ্যাক্ট নিয়ে আসবা। তুমি যে বলতেছো যে প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, মানে আমি আমার ফাদার স্টেট সাইন করছিল সেই জন্য, মানে প্রিডিউসার স্টেট যে ছিল ও সাইন করছিল বলে আমি উত্তরাধিকার সূত্রে সেই টিটির অংশ হচ্ছি। এটার ক্ষেত্রে তুমি ফ্যাক্টের কথা কি বলা আছে এটা প্রথমে আনবা। আনার পরে তুমি তারপরে দিবা আইনে কি বলা আছে। এটা গেল একটা ফার্স্ট লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট, স্তর, লেয়ার অফ স্তর। হ্যাঁ, ফার্স্ট লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট, এই তোমার গেল ফার্স্ট লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট। ফার্স্ট লেয়ার আর্গুমেন্ট কি হলো, তুমি ফ্যাক্ট বললা, ফ্যাক্টের মধ্যে বলা আছে আমরা হচ্ছে এক দেশ ছিলাম, এক দেশ থেকে ভেঙে দুইটা দেশ হয়েছি, অতএব আমরা উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র। এটা হলো ফ্যাকচুয়াল কথা। এই ফ্যাক্টের সাথে আইনে কি বলছে, আইনেও বলা আছে যখন একটা নিউ স্টেট তৈরি হবে তখন সে যে স্টেট সাকসেশন যে কনভেনশন সেই অনুসারে বলা আছে তখন একটা নতুন স্টেট তৈরি হবে তখন কিছু টিটি আছে আইন অনুসারে, সেই টিটি গুলা কি সেও পার্টি হয়ে যাবে অটোমেটিক। এটা গেল তোমার প্রথম আর্গুমেন্ট, ফার্স্ট লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট। ফ্যাক্ট বললা, আইন বললা, বলে একটা আর্গুমেন্ট শেষ। তুমি কি মনে করো একটা আর্গুমেন্ট দিয়ে জাজ তোমাকে মনে করবে যে কনভিন্স হইতে পারে? যদি তোমার আর্গুমেন্টটা খুব ভালো হয় তাহলে হইতে পারে, কনভিন্স দিতে পারে যে একটা আর্গুমেন্ট দিলে হয়ে যাবে। কিন্তু মেমোরিয়াল লেখার ক্ষেত্রে, এটা ওরালের ক্ষেত্রে হইতে পারে, কিন্তু ওরাল যখন তুমি যাদের সামনে উপস্থাপন করবা একটা আর্গুমেন্ট দিলে জাজ সম্মতি প্রকাশ করতে পারে অথবা মাথা ঝোঁকায় বলতে পারে ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন।
কিন্তু মেমোরিয়ালের ক্ষেত্রে হবে কি, মেমোরিয়ালের ক্ষেত্রে তোমাকে স্তর অনেকগুলো লেয়ার ফলো করতে হবে আর্গুমেন্ট। এটা গেল তোমার প্রথম আর্গুমেন্ট। প্রথম আর্গুমেন্ট কি বললা, ফ্যাক্ট বললা, যে এই ঘটনা ঘটছে, ঘটনার সাথে মিলে তুমি আইনি বললা, আইনটাতে বলা আছে যে যদি কিছু ঘটে থাকে তাহলে সে অটোমেটিক্যালি পার্টি হবে। এটা গেল তোমার প্রথম লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট। এখন সেকেন্ড লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট দেখো। সেকেন্ড লেয়ার আর্গুমেন্ট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি কেস ল। ঠিক এইরকম কোন ধরনের কেস কি কথা হয়েছে, এর আগে আইসিজে কি অ্যাডজুডিকেট করছে, তোমাকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কোথায় বের করবা, কোথা থেকে বের করবা, সেটা আইসিসির যে ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে যাবা, গিয়ে এখানে স্টেট সাকসেশন দিয়ে শুধু সার্চ দিবা যে স্টেট সাকসেশনের মধ্যে কোনো ধরনের কেস আছে কি না, অথবা যে কোনো একটা কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিবা, অনেকগুলো কেস চলে আসবে। তখন তুমি যেই কেসটা তোমার মনে হবে যে এই কেসটা আমার ফ্যাক্টের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ এবং অনেকটা মিল আছে, তখন তুমি ওই কেসটাকে, এবং আমার লিগাল পয়েন্টের সাথে যায়, তখন তুমি ওই কেসটাকে রিফার করবা সেকেন্ড লেয়ার আর্গুমেন্টে। তখন তুমি কেস নিয়ে আসছো, যেগুলো এই দেখো এখানে এখানে আসো, ভিতরে আসো, মেমোরিয়ালের ভিতরে দেখাই তোমাদেরকে। ইয়েস, এই যে প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি, এই দেখো একটা আর্গুমেন্ট এখান থেকে শেষ হয়ে গেছে, তারপরে একটা আর্গুমেন্ট শুরু হয়েছে। এই দেখো, এই যে 10 নাম্বার ফুটনোট, 10 নাম্বার ফুটনোট, এই দেখো 10 নাম্বার ফুটনোটে দেখো, 10 নাম্বার ফুটনোটে একটা কেস, এই ফুটনোটটা দেখতে পাচ্ছ আমার, দেখতে পাচ্ছ ফুটনোটটা, দেখতে পাচ্ছ? জি ভাইয়া। হ্যাঁ দেখো, এখানে একটা, এই দেখো, কেস কনসার্নিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য কনভেনশন অন প্রিভেনশন এন্ড পানিশমেন্ট অফ দ্য ক্রাইম অফ জেনোসাইড বসনিয়া হার্জেগোভিনা ভার্সেস ইউগোস্লাভিয়া 1969 and Nicaragua versus United States of America, ICJ judge report 1984, পেজ নাম্বার 228 229, প্যারা নাম্বার 83। এই দুইটা কেসে জাজমেন্টে বলা হয়েছে যখন নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোন রাষ্ট্র তৈরি হবে, ওই ক্ষেত্রে টাবুলা রাসা যে প্রিন্সিপাল আছে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। মানে এখানে দেখো ফ্যাক্টটা আমি কি বলছিলাম, প্রথমে আমি কি বললাম, যেখানে প্রিন্সিপাল অফ টাবুলা রাসা এবং প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি অ্যাপ্লাই হবে, টাবুলা রাসা অ্যাপ্লাই হবে না। এখন তুমি বলতেছো এমন দুইটা কেস পাইছো তুমি খুঁজে, এই কেসের মধ্যে বলা আছে যে নিউলি স্টেট যেগুলো লিবারেশনের দ্বারা ফ্রিডম ফাইট অথবা ফ্রিডম মুভমেন্টের মাধ্যমে যে দেশগুলা আলাদা হয়ে গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি অ্যাপ্লাই হবে। এই কথাগুলো কিন্তু এই দুইটা কেসের মধ্যে বলা আছে। এই যে বসনিয়া হার্জেগোভিনা এবং ইউগোস্লাভিয়া, এদের এই কেসের ক্ষেত্রে এরকমটা ঘটছিল যখন ফরমার ইউগোস্লাভিয়া ভেঙে তিনটা দেশে হয়ে গেল, সাইবেরিয়া, বর্তমান সাইবেরিয়া, হার্জেগোভিনা এবং ইয়া কি বলে বেলারুশ, এই তিনটা যখন ভাগ হয়ে গেল, তখন ইউগোস্লাভিয়ার সাথে ইউগোস্লাভিয়া এবং এই বসনিয়া হার্জেগোভিনা আইসিজের কাছে গিয়ে মামলা করলো জেনোসাইডের, যে যখন আমরা যুদ্ধ চলতেছিল তখন এই যে ইউগোস্লাভিয়া আমাদের সাধারণ নাগরিককে হত্যা করছে এবং জেনোসাইড কমিট করছে। তখন ইউগোস্লাভিয়া বলল, আমি সাইন করছি কনভেনশন অন ক্রাইম এগেইনস্ট জেনোসাইড, তুমি তো বসনিয়া হার্জেগোভিনা তো নতুন ভাবে এক্সিস্ট করতেছে, তোমার ক্ষেত্রে তুমি তো এই ট্রিটি সিগনেটরি না, তাহলে তুমি আমার এখানে এসে তুমি দাবি করতে পারো না জেনোসাইড সম্পর্কে আইসিসির কাছে। তখন হার্জেগোভিনা এখানে জাজমেন্টে এসে বলল যে ঠিক আছে, সে পার্টি ছিল না, কিন্তু সে উত্তরাধিকার সূত্রে অটোমেটিক্যালি যে এই যে কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন অফ পানিশমেন্ট অফ দ্য ক্রাইম অফ জেনোসাইড, এটা পার্টি হবে। ওই জাজমেন্টে এই কথা বলা হয়েছে। এবং নিকারাগুয়া বা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা সেই যে কেসের জাজমেন্ট, সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে। তখন তুমি যখন সেকেন্ড লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট লিখতেছো, তখন তুমি মোরওভার অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, মোরওভার ইন দি কেস, এই দুইটা কেসের উল্লেখ করবা এই দুইটা কেস
দুইটা কেস উল্লেখ করে তুমি যখন বলবা সেকেন্ড লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট, তুমি বলতেছো যে শুধু আইনে বলা নেই এবং ফ্যাক্টে বলা নেই, তারপর যে এই কোর্টের যে জাজমেন্ট আছে, আগের জাজমেন্ট, সেগুলোর মধ্যেও বলা আছে যে কন্টিনিউটি, প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটি অ্যাপ্লাই হবে যখন নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট তৈরি হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই জায়গায় তোমার সেকেন্ড লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট। এখন তুমি তার থার্ড লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট, যদি তোমার মনে হয় যে এই দুইটা আর্গুমেন্টে তোমার মেমোরিয়াল কনভিন্সিং মনে হচ্ছে, তাহলে তোমার থার্ড আর্গুমেন্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমার যদি মনে হয় যে থার্ড আর্গুমেন্ট আমার দেওয়া উচিত, আর্গুমেন্ট অফ প্লেস করা উচিত, তখন তুমি প্লেস করতে পারো। কি করতে পারো? ঠিক আগের মতোই তুমি ফ্যাক্ট এবং ল নিয়ে আসতে পারো, অথবা আরো একটা কেস রিফার করতে পারো, অথবা এই বিষয়ে এই যে কনভেনশন গুলো আছে এগুলো বিষয়ে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ল কমিশন প্রতি 5 বছর পর পর কমেন্টারি বের করে। এই কমেন্টারির মধ্যে ওরা নতুন কিছু অ্যাড করে, যেগুলো জেনারেল অ্যাসেম্বলি, যেগুলো ইউএনজিএ যেটা বা জেনারেল অ্যাসেম্বলি যে রেজুলেশন গুলো আছে সেগুলো থেকে পাস হয়ে আসে। ওই রেজুলেশন গুলো থেকে অনেকগুলো কমেন্টারি অ্যাড হয় প্রতি 5 বছর, 2 বছর, 2-3 বছর নাগাদ আপডেট হয়ে থাকে। তুমি তখন ওইগুলা থেকে যদি কিছু পাও খুঁজে, যারা ভালোভাবে রিসার্চ করতে চাও তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো প্রযোজ্য। তারা ওই যে ল কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল ল কমিশনে যাবা, গিয়ে সার্চ দিবা কমেন্টারি অন স্টেট সাকসেশন, কনভেনশন অন স্টেট সাকসেশন, তুমি পেয়ে যাবা তখন সরাসরি। আর তুমি তো জানো তুমি কোনটা সেকশন নিয়ে কাজ করতেছো, অলরেডি তুমি সেকশনটা উপরে উল্লেখ করছো, ওই সেকশনের সাথে ওই আর্টিকেল অথবা সেকশন তুমি অলরেডি উপরে ফ্যাক্টের সাথে মিলে আর্গুমেন্ট প্লেস করছো। তখন তুমি ওই যদি তোমার কমেন্টারির মধ্যে নতুন কিছু পেয়ে থাকো, তো নতুন আর্গুমেন্ট পেয়ে থাকো, সেটা তুমি এখানে প্লেস করতে পারবে। এই প্লেস করার পরে দেখো 1-2-3টা আর্গুমেন্ট প্লেস করা শুধুমাত্র একটা অংশের জন্য, তাহলে তোমার আর্গুমেন্টটা এখন একটা সলিড মনে হচ্ছে না? এখন মনে হচ্ছে আর্গুমেন্টের মধ্যে কনফিডেন্স চলে আসবে না? যে না, তুমি এখন আর্গুমেন্ট যদি বলার ক্ষেত্রে তোমার কনফিডেন্স থাকবে। যদি জাস্ট তোমার প্রথম আর্গুমেন্টটা নাও নেয়, দ্বিতীয় আর্গুমেন্টটা সে বাদ থাকবে, কারণ দ্বিতীয় আর্গুমেন্টটা তোমার ডিরেক্টলি সেই কোর্টের আগের জাজমেন্ট থেকে বলতেছে। আর প্রেসিডেন্টের নীতি তো তোমরা জানোই, যখন একটা কোর্ট অলরেডি একটা একই কোর্ট যদি নিজেরই জাজমেন্ট দিয়ে থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ওই জাজমেন্ট তারা ফলো করার চেষ্টা করে, কারণ ফলো না করলে একটা ব্যাড প্রেসিডেন্ট তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে তুমি যখন এইভাবে যখন আর্গুমেন্ট গুলো প্লেস করবা, তখন তোমার মধ্যে এখন দেখো ফার্স্ট একটা অংশের জন্য, একটা ফ্র্যাগমেন্ট ইস্যুর জন্য তুমি 3টে আর্গুমেন্ট প্লেস করলা, 1-2-3। এখন 3টা প্লেস করে তুমি সোজা সাপটা বলে দাও যে উপরোক্ত আর্গুমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমি বলতেছি যে টিটিও বাগোটার আমরা অংশ, এবং হ্যান্স আমার টিটিও বাগোটার অংশ হওয়ার কারণে আমাদের টিটিও বাগোটা আমাদেরকে এম্পাওয়ার করতেছে, আইসিজে কে এম্পাওয়ার করতেছে এই ডিসপিউটটাকে তারা এক্সিকিউট করতে পারে। বিষয়টা বুঝতে পারছো? আর না আবার সামারি করে বলবো? জি ভাইয়া। বলো। না না, কোনো হেজিট করো না, তোমরা কয়েকজন শুধু কথা বলতেছো, বাকিগুলো কথা বলতেছো না। ভাইয়া থার্ড লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট আর একবার একটু সামারি করে বলবেন। জি জি, দ্যাটস গুড। আমাকে বললে আমি বলে দেবো, সমস্যা নেই। তোমাকে প্রশ্ন করো, বুঝছো? এখানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন এই জন্য করা যে তোমরা যেটা বুঝবা না সেটা আমাকে বললে আমি বলতে পারবো। আমি শুধু বলে যাবো এমনটা ভালো না। দেখো, থার্ড লেয়ার আর্গুমেন্ট, প্রথমে তুমি কি কি সাইড করলা? প্রথমে তুমি সাইড করলা ফ্যাক্ট এন্ড ল, দুইটা সাইড করলা। ফ্যাক্ট তুমি ফ্যাক্ট থেকে তুমি ফ্যাক্টটা তুলে নিলা, ওখান থেকে তুমি আইনটা যুক্ত করে তোমার পক্ষে যে ফ্যাক্টটা দেয় সেটা উপস্থাপন করে তুমি তোমার ফ্যাক্ট এবং ল এর বিষয়ে আর্গুমেন্ট দিলা। দ্বিতীয়টা কি দিলা? তুমি যদি কেস ল পেয়ে থাকো, কেস ল দিয়ে তুমি তোমার ফ্যাক্টটাকে আরো স্ট্রং করলা, ফার্স্ট আর্গুমেন্টটাকে। এবং থার্ড যেটা আর্গুমেন্ট সেটা হচ্ছে কি, যদি কমেন্টারি থাকে, ওই বিষয়ে যদি কেউ কমেন্টারি লিখে থাকে, কমেন্টারি মূলত লিখে কারা? ফ্রম আ জাজ, আইসিসি যারা জাজ থাকে তারা লিখে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রফেসর ওনারা কমেন্টারি লিখে, বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক প্রজেক্ট হয়, ওইগুলো প্রজেক্টের মধ্যে কমেন্টারি লেখা হয়, বিভিন্ন কনভেনশনের কমেন্টারি। মানে কনভেনশনের কমেন্টারি বলতে এমনটা যেরকম আমরা যেরকম ব্যবহার করি না, মাহমুদুল স্যারের বই ব্যবহার করি না কনস্টিটিউশন বোঝার ক্ষেত্রে, কনস্টিটিউশন একটা সেকশন বোঝার ক্ষেত্রে একটা সেকশন অনেক ধরনের ইন্টেনশন নিয়ে তৈরি করা হয়। ওই ইন্টেনশনটা বোঝার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু সাধারণ যে অনুচ্ছেদ আছে কনস্টিটিউশন সেটা পড়ে কিন্তু বুঝতে পারবো না। অতএব আমাদেরকে ওই যারা ওই কনস্টিটিউশনটা যখন তৈরি করছে, কি ইন্টেনশন নিয়ে তৈরি করছে, তখন আমি যখন ওইটা বুঝতে পারবো, তখন আমার মধ্যে ওই যে লিগাল যে পজিশনটা আছে সেটা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা চলে আসবে। সেজন্য কমেন্টারি পড়তে হয়। কমেন্টারি যখন তুমি দেখতে যাবা, তুই তো মনে হয় যে কমেন্টারির মধ্যে আমার আর্গুমেন্টে সাপোর্ট করে এমন কিছু কথা এখানে বলা আছে, তখন তুমি ওই কমেন্টারিকে রেফার করে, কমেন্টারি হতে পারে, জার্নাল আর্টিকেল হতে পারে, যে কোনো ধরনের
যেগুলো একাডেমিক স্কলারশিপ, যেটা স্কলারশিপের মধ্যে যেগুলো লেখা হয় সেগুলো যদি হয়ে থাকে তাহলে তুমি সেগুলো নিয়ে একটা আর্গুমেন্ট প্লেস করতে পারবা। এটা শুধু মেমোরিয়ালের ক্ষেত্রে করা যায়, কিন্তু তুমি যখন অরালি বলবা, অরালে এটা করা করা যায় যদি জাজ যদি এলাও করে তাহলে করতে পারো, কিন্তু সচরাচর যারা কাউন্সিল থাকে, এজেন্ট থাকে, অথবা যারা যারা তোমার হচ্ছে মুটার থাকে তারা এটা অ্যাভয়েড করে থাকে, কারণ কমেন্টারি ইউজ করলে জাজদেরকে ছোট করা হয় এমনটা মনে ভাব নিয়ে মানে মনে করা হয়। কিন্তু যদি জাজ যদি এলাও করে তাহলে এটা বলা যাবে, অবশ্যই বলা উচিত। এটা এখন বুঝতে পারছো? থার্ড লেয়ারটা তুমি বুঝতে পারছো তাহলে ফারিহা? জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। ওকে, এই দেখো এইগুলো তোমার ইস্যু ফ্রাগমেন্টেশন, বুঝতে পারছো তো না? এই বিষয় এখন এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো? কমেন্ট জি বলো। বলছি কমেন্টারি কোথায় পাবো, এটা জানি কি বললেন, কমেন্টারি অফ আচ্ছা, বুঝতে হ্যাঁ, পারলাম। কমেন্ট, এই যে সুন্দর বিষয়, কমেন্টারি তুমি কোথায় পাবো? আইসিজে দেখো, আইসিজের যে ওয়েবসাইট আছে, তুমি শুধু ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস দিবা, দিয়ে সার্চ দিয়ে চলে আসবে গুগলের মধ্যে, প্রথম যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটে ক্লিক করবা, ক্লিক করে তুমি যাবা, ওখানে দেখা আসছে তোমার ডাটাবেস, ডাটাবেসে যাবা, ডাটাবেসে ক্লিক করবা, ওখানেও তুমি পাবা। অথবা ইউনাইটেড নেশন যে জাতিসংঘের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে যাবা, গিয়ে ওখানে ডাটাবেসে সার্চ দিবা, ওখানে ডাটাবেস আছে, ওই ডাটাবেসে সার্চ দিয়ে তুমি ওখান থেকে সবকিছু পাবা, ডকুমেন্ট পাবা। তুমি যে এগুলোর মধ্যে কোথাও না পাও, তা তুমি দুটা মানে সাইট ইউজ করতে পারো, সাই হাব আর একটা হচ্ছে রাশিয়ার একটা সাইট, কি যেন নাম, আমি এগুলো দিয়ে দিব তোমাদেরকে কমেন্ট বক্সে, হ্যাঁ, আমি মনে করে দিয়ে দিব, ওটা নিয়ে চিন্তা করবে না তুমি। হ্যাঁ, তুমি ইন্টারন্যাশনাল, ভাইয়া একটা কোশ্চেন। জি বলো। ভাইয়া আপনি বললেন যে নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোন কান্ট্রি হচ্ছে যে তার আগের যেই দেশ থেকে স্বাধীন হয়েছে, সে দেশের হচ্ছে যে তারা যদি কোনো চুক্তি করে, যেমন আপনি একটা এক্সাম্পল দিলেন, তারা হচ্ছে সেটার প্রিভিলেজ নিতে পারবে না। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তারা মানে ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা মানে কোর্টে কোন দিকটা দেখে তারা হচ্ছে যে মামলা করতে পারবে? গুড গুড কোশ্চেন। দেখো, এই যে এইটাই তো প্রশ্ন, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস, এইটাই প্রশ্ন। তোমার প্রশ্নটা, তুমি যে ভারত যেটা আপনাকে প্রশ্ন করতে, তুমি তো পার্টি না, তুমি কিভাবে এখানে আসছো, তোমার প্রশ্নটা সেটাই। এখন দেখো, তুমি যখন নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট, তুমি তুমি যখন বলতেছো আমি একটা নিউলি, তুমি তখন সরাসরি ডিনাই করবা যে আমি নিউলি স্টেট না। কেন না? তুমি যখন কনভেনশনটা বলতেছো, কনভেনশনের মধ্যে দুই ধরনের স্টেটের কথা বলা আছে, একটা নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট, একটা হচ্ছে সেশনিস্ট স্টেট, আর একটা হচ্ছে সেপারেশন স্টেট। দেখো, নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট সেগুলোকে বলা হবে যারা হচ্ছে ফ্রিডম মুভমেন্ট করে, স্বাধীনতা আন্দোলন করে, তারা যারা হচ্ছে তোমার আলাদা হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে সেশনিস্ট মুভমেন্ট। সেশনিস্ট মুভমেন্টের কথা বুঝো, যে সেশনিস্ট মুভমেন্ট তেমন, যেটা হচ্ছে তোমার উদাহরণ দিই একটা, আমাদের ভারতবর্ষের একটা উদাহরণ দিই, সিকিম। সিকিম 1974 এর আগে ইন্ডিয়ার অংশ ছিল না, ছিল কি ছিল না? তখন সিকিমের মধ্যে লোকজন সেশনিস্ট আইডিয়া নিয়ে আসলো যে আমরা ইয়ার সাথে এড হবো, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার সাথে এড হবো। তখন তা 1974 সালে টিটি করলো, টিটি করে ইন্ডিয়ার সাথে এড হয়ে একটা সিকিম একটা স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে এক জায়গা থেকে এসে আলাদা হয়ে গেল। ঠিক যদি উল্টাটা ঘটে, যেরকম ইউগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে ঘটছে, ইউগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ করলো, যুদ্ধ করে যখন ওদের 17 মাস ধরে যুদ্ধ চললো ইউগোস্লাভিয়ার মধ্যে, কোনো ধরনের রেজাল্ট হলো না, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা টিটি ব্রোক করলো, টিটি অফ ক্রেমলিন, টিটি ব্রোক করলো। ওই টিটির মধ্যে যে সেশনিস্ট ভাবে আলাদা আলাদা হয়ে গেল, মানে মিউচুয়ালি আলাদা আলাদা হয়ে গেল, যে আমরা এই টেরিটরি আমাদের, এই টেরিটরি তোমাদের, এই টেরিটরি ওদের, এইভাবে তারা আলাদা আলাদা হয়ে গেল। এই যে সেশনিস্ট মুভমেন্ট, এখানে কিন্তু স্ট্রাগলটা হচ্ছে ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট না, মানে এখানে জয় পরাজয়ের কিছু বিষয় নাই, বুঝতে পারছো? নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আলটিমেটলি তুমি জয় জয় ঘোষণা করতেছো, কারণ ডিক্লেয়ার করতেছো ইন্ডিপেন্ডেন্স, যে আমি এখান থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছি। যেমন আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেটা করছিল, যে আমরা আজকে থেকে স্বাধীন, আমরা ডিক্লারেশন দিয়ে কিন্তু আলাদা হয়ে গেছি, বুঝতে পারছো? আর সেশনের ক্ষেত্রে কি তাদের ডিক্লারেশন নেই, তারা আলাদা হবে, কি তাদের কিন্তু এখনো ঠিক না, কিন্তু পরবর্তীটা টিটি করে আলাদা হয়েছে, যেটা ইউগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে ঘটছে, সিকিমের ক্ষেত্রে ঘটছে। মানে ভাইয়া রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলেই তারা হচ্ছে যে যেতে পারবে, তাই তো ভাইয়া? রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি, সব রাষ্ট্রতে স্বীকৃতি পাচ্ছে, কিন্তু রাষ্ট্রের তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে রাষ্ট্রটাতে ভাঙছে কি ধরনের ভাঙছে, কিভাবে ভাঙছে। বুঝতে পেরেছি ইউ ভাইয়া। গেট মাই পয়েন্ট? তুমি কি বুঝতে হবে তোমাকে রাষ্ট্রটা ভাঙছে কিভাবে?
ওইটা কি ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়ে ভাঙছে, না সেশনালিস্ট মুভমেন্ট করে ভাঙছে, না তোমার সেপারেশন হয়ে গেছে, আলাদা হয়ে গেছে? যেটা আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তান যখন সেপারেট হয়ে যাবে 47 সালে, তখন কোন যুদ্ধ করছিলাম? করিনি, আমরা মিউচুয়ালি সেপারেট হয়ে গেছি, তাই না? জি ভাইয়া, জি ভাইয়া। হ্যাঁ, তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তুমি স্টেটটা ভাঙতে কিভাবে, এটার উপর ডিপেন্ড করবে তোমার স্টেটাসটার উপর, তুমি নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না সেশনালিস্ট স্টেট, না তুমি হচ্ছে সেপারেশন করছো, পার্টিশন যেটা বলা হয়, পার্টিশন স্টেট। বুঝতে পারছো আমাকে? হ্যাঁ, আমি জি ভাইয়া, ক্লিয়ার ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে, এইভাবে তুমি যখন এখন কি এতটুকু ক্লিয়ার যে তোমরা আর্গুমেন্ট গুলো কিভাবে বুঝাবা সেটা বুঝতে পারছো? জি ভাইয়া, ক্লিয়ার। Should we take 5 minute break for Azan? That would be better. হ্যাঁ ভাইয়া, Thank বেটার you. হবে। Okay, 5 minute break. দিহান, জি ভাইয়া। সবাই আসছে কি না সময় লাগবে একটু? ভাইয়া, তেমন কেউ একটা লিভ নেয় নাই, আমরা শুরু করতে পারি। সবাই আছে তোমরা? লিভ না মানে লিভ তো নেবে না 5 মিনিটের জন্য? আচ্ছা, আমরা কি শুরু করবো নাকি একটু ওয়েট করবো? সবাই একটু বললে ভালো হয়। লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট, 3টা লেয়ার আমরা ভাগ করলাম আর্গুমেন্টে, এবং 3টা লেয়ার যখন আর্গুমেন্টটা ভাগ করলাম, তোমার মনে হচ্ছে না একটু যে আর্গুমেন্টটা, এখন আমার মনে হচ্ছে যে আর্গুমেন্টটা অনেকটা কনফিডেন্টলি যাচ্ছে, যে আমি যেটা আমার ক্লেম সেটা দাবির ক্ষেত্রে আমার আর্গুমেন্টটা কনফিডেন্টলি রেজ হচ্ছে, মনে হচ্ছে না? যখন তুমি 3টা আর্গুমেন্ট প্লেস করতেছো শুধুমাত্র একটা অংশকে প্রমাণ করার জন্য, একটা ইস্যুর একটা অংশকে প্রমাণ করার জন্য, তখন তোমার আর্গুমেন্টটা অটোমেটিক একটা কনফিডেন্স একটা লেভেলে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন জাজ সেটাকে সম্মতি না দিলেও সেটা মানতে রাজি হবে, যে না, সেটা যে কথা সে বলতেছে, সামথিং ইজ দেয়ার, আমাকে সেটা দেখতে হবে। যখন তুমি এইটা যখন যাদের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে না, তখনই তোমার নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে একটা ভালো ইফেক্ট হবে। এটাকে তোমার আর্গুমেন্টের লেয়ার কিভাবে তৈরি করতে হবে, 3 স্তরে বললাম। যারা যখন আমি আরেকটা তোমার দেখাই, হ্যাঁ, একটা দেখাই, 16 সালে যেটা বেস্ট মেমোরি হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল রাউন্ডে, ওইটা দেখা হবে, তাহলে তুমি আর একটু ভালো বুঝতে পারবে। এই দেখো 16 সালের এটা হচ্ছে বেস্ট মেমোরিয়াল, এটা তোমার হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভিয়া। ওরা এই দেখো, ওরা দেখো কি করছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি ভাইয়া। জি দেখছো? ভাইয়া, দেখা যাচ্ছে। দেখো একই, কিন্তু সবকিছু একই। ওদের দেখো কি করছে ওরা। ইস্যু নাম্বার 1, একটাকে ওরা দুই ভাগে, 3টা বড় ইস্যুটাকে 3টা ভাগে ভাগ করছে, প্রথমে 3টা প্রাইমারি ভাগে ভাগ করছে। 2 নাম্বার ইস্যুটাকে দেখো 1 2 3 4টা প্রাইমারি ভাগে ভাগ করছে। এই 4টা ভাগকে আবার সাব 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 ভাগে ভাগ করছে, 1 2 এ বি। আবার বিটাকে দেখো, বিটাকে আবার কত ভাগে ভাগ করছে? 3 ভাগে ভাগ করছে। বুঝছো বিষয়টা? যখন যখন তুমি যত ফ্রাগমেন্ট করতে পারবে একটা ইস্যুকে, জাস্ট ততটাই তখন বুঝতে পারবে যে তুমি কতটা গভীরে এবং ডিপ রিসার্চ করছো এই বিষয়ে। কারণ তুমি যখন উপরে উপরে কিছু লিখবা না, তখন যা যা বুঝতে পারবে কম পড়াশোনা করছে, এর মেমোরিয়াল নাম্বারিং হবে না, ভালো নাম্বার আশা করা যাবে না। যখন তুমি ডিপ রিসার্চ করবা, ওই যে বললাম থার্ড থার্ডটা কেউ নেয় না, থার্ড লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট দেন। তুমি যখন আমাদের ক্ষেত্রেটা দেখি, আমাদের যে মেমোরিয়াল, সেই ক্ষেত্রে সেটা যে আমি দেখি, আবার সেই মেমোরিয়ালটা যদি দেখি, সেখানে দেখো এই যে প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউটির ক্ষেত্রে এই যে ল নিয়ে আসে, আর্টিকেল 34 অফ দ্য কনভেনশন অফ স্টেট সাকসেশন অফ দ্য ট্রিটিজ 1978, ওইটার কথা উল্লেখ করছি। করার পরে দেখো ফ্যাক্ট নিয়ে আসছি, একটা আর্গুমেন্ট গেল, দ্বিতীয় আর্গুমেন্ট কেস দিয়ে দিলাম, থার্ড আর্গুমেন্ট আবার কেস দিয়ে দিছি। দেখো কেসও ইউজ করতে পারো তুমি, তোমার যে কোনো ধরনের বায়োলেটারাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটির ক্ষেত্রে যে আলাদা কোনো ট্রিটি, যেমন
চায়না, লাওসে টিটি আছে এরকম একটা, ওগুলো আমরা ইউজ করছি। এই যে ইউজ করতে শিখতে হবে, এই ইউজ করাটাই হচ্ছে বড় কথা। আর্গুমেন্ট প্লেসের ক্ষেত্রে তুমি যখন আর্গুমেন্ট প্লেস তো অলাইসে থাকবা, তখন তোমার কাছে যদি একটা পার্টের জন্য, একটা ইস্যুর একটা পার্টের জন্য 3-4টা আর্গুমেন্ট থাকে, তখন তুমি যেই জাজের প্যানেল যেটা তোমার কাছে চাইবে সেটা তুমি অফার করতে পারবা। তাই তোমার ব্যাকআপও থাকবে, তুমি যে বলতে চাচ্ছ সেটা বলতে পারবা। তাই তোমার ওরালের ক্ষেত্রে ওরালটা পুরোটা ডিপেন্ড করে তোমার মেমোরিয়াল তুমি কেমন তৈরি করছো। ওরালের নাম্বারিং মূলত ওরালে বেশি থাকে, কিন্তু ওরালে বেশি থাকলে কি হবে, কিন্তু তোমার ওরালটা যে ভালো করবা তার প্রথম এবং প্রাইমারি কন্ডিশন হচ্ছে তোমার হচ্ছে মেমোরিয়ালটা ভালো করতে হবে। এই দেখো 2 নাম্বার, দেখো কিভাবে লিখছি আমরা, কিভাবে লিখছিলাম 2 নাম্বারটা দেখো। তোমরা কি বুঝতে পারতেছো লেখাগুলা না ছোট মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, বুঝতে পারতেছো? গাইস, আর ইউ দেয়ার? ভাইয়া বুঝতে পারছি। ওকে, এই দেখো যে প্রিন্সিপাল অফ WSSI ভাগ, তোমরা শুধু তোমাকে দেখাচ্ছি কেন, তোমরা যেন বুঝতে পারো যে কি তোমার কি করতে যাচ্ছ, মেমোরিয়ালটা কি সেটা আগে বুঝো। লিখবে তো তোমরাই, কিন্তু আগে বুঝো মেমোরিয়ালটা কি জিনিস, কিভাবে লিখতে হয়। এই দেখো ভাগ করছে, এখান থেকে এসে তোমার প্রথম ইস্যু শেষ হয়ে, এখান থেকে এসে প্রথম ইস্যু শেষ হচ্ছে, প্রথম ইস্যু শেষ হচ্ছে। এভাবে তোমার সেকেন্ড ইস্যু, থার্ড ইস্যু, ফোর্থ ইস্যু, এভাবে তোমাকে আগে ফ্র্যাগমেন্ট করতে হবে। ফ্র্যাগমেন্ট করে তোমাকে আগে আইন থাকলে আইন এবং ফ্যাক্ট লিখতে হবে, ফ্যাক্ট দিয়ে আর্গুমেন্ট বুঝাইতে হবে, তৈরি করতে হবে। তারপরে তোমাকে কেস ল দিয়ে আর্গুমেন্ট তৈরি করতে হবে। তারপরে তোমাকে থার্ড যে লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট, সেটাতে গিয়ে তোমাকে যদি কমেন্টারি অথবা কোনো ধরনের একাডেমিক স্কলার লেখা থাকে, সেই স্কলার যদি বিশ্বমানের স্কলার হয়ে থাকে, ভালো স্কলার হইতে হবে। আবার আমাদের মতো এগুলো স্কলার হলে হবে না, আমরা তো অনেক জায়গায় লেখালেখি করি, এগুলো লেখা দিয়ে হবে না। পেয়ার রিভিউড যেগুলো লেখা আছে সেগুলো লাগবে তোমার, পেয়ার রিভিউড যেগুলো তোমার হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ম্যাকগিল, যারা এগুলো প্রকাশ করে, এদের ক্ষেত্রে যেগুলো আছে জার্নাল, ওদের থেকে যেই জার্নালগুলো, তুমি কিন্তু আমাদের ঢাকা ভার্সিটির জার্নাল থেকে যা চিনবে না, এটা এখন যা চিনবে না, কোথা থেকে কোন জার্নাল নিয়ে আসছো প্রশ্ন করবে। তোমার এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। তো এগুলা গেলে তোমার এই ইস্যু ফ্র্যাগমেন্টেশন এবং আর্গুমেন্ট ক্রিয়েশন তুমি বুঝতে, আর্গুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, ক্রিয়েশন অফ আর্গুমেন্ট, সেটা বুঝতে পারছো তোমরা? এই যে বুঝতে পারো, তাহলে আমি সামনের দিকে আগাবো। জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। ওকে, শুধু ফারিয়া বুঝছে না, বাকিগুলো বুঝছে? বুঝছো সবাই? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি। ওকে, তাহলে দেখো, তুমি যখন আর্গুমেন্ট লিখে ফেললা, আর্গুমেন্ট লেখা তোমার শেষ, তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে এখন সব শেষে তোমার হচ্ছে প্রেয়ারটা লেখা। প্রেয়ারটা তেমন কিছু না, তুমি যে দাবিগুলা করতেছ সেগুলা পোলাইটলি কোর্টের সামনে কোর্টকে উপস্থাপন করা, যে আমি যে এতগুলা কথা বললাম, কেন কথা বললাম, এই আমার দাবিগুলা, এইগুলা দাবিকে যেন মানা হয়, সেইগুলোর জন্য আমি এগুলা কথা বললাম। এই যে এখন প্রেয়ার for the apportionment reasons, উপযুক্ত কারণগত কারণে other respectfully request the court to consider and declare that otherwise a party to the যেগুলা তোমার ক্লেম, আগে যেগুলো ক্লেম করছো ওই ক্লেম গুলো তুমি এখানে লিখে দিবে। এগুলা গেলো তোমার হচ্ছে আর্গুমেন্ট, ফ্যাক্ট, ডিটেল ফ্যাক্ট, আর্গুমেন্ট, এবং হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ ইস্যু, আর হচ্ছে ফ্যাক্ট অ্যানালাইসিস। এগুলা যেহেতু এরকম যেগুলো কথা বললাম, এগুলা গুলো তোমার হচ্ছে, এগুলো তোমার বোর্ডে থাকবে, মেমোরিয়াল বডিতে সবগুলো থাকবে। এখন আসো তোমার মেমোরিয়ালটা, যে এই যে শুধু ওইভাবে লিখলে হবে না, এই যে গুছানোর বিষয়টা, এখানে আমি অনেক নাম্বারিং আছে, তোমাকে একটা নাম্বার, রিয়েল অরিজিনাল একটা নাম্বারিং শীট দেখাই, নাম্বারিংটা দেখাই, নাম্বারিং কিভাবে করা হয়। আমি গত বছর জাজ ছিলাম, গত বছর বলতে এইবারে যে 2021 এর যে গ্লোবাল রাউন্ড হলো, ওখানে জাজ ছিলাম। ওখানে আমাকে 4টা মেমোরিয়াল জাজ করতে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে নাম্বারিং করছে এবং কি কি বিষয়ের উপর নাম্বারিং করা হয়, তাহলে তুমি বুঝতে পারবা কি কি বিষয়ে তোমাকে ভালো করতে হবে। একটু সময় নিচ্ছে।
দেখতে পাচ্ছ? জি ভাইয়া। হ্যাঁ, দেখো এখানে দেখো কি মেমোরিয়াল নাম, এখানে নাম্বার দেওয়া আছে নলেজ অফ ফ্যাক্ট এন্ড ল। প্রতিটা ক্ষেত্রে 20 মার্ক করে, কিন্তু একটা ক্ষেত্রে 20 মার্ক, একটা হেডিং এ 20 মার্ক করে দেওয়া যাবে সর্বোচ্চ। দেখো নলেজ অফ ফ্যাক্ট এন্ড ল, প্রথমে কি বললাম, তোমাকে ফ্যাক্টে দারুণ ভালো হইতে হবে, শুধু ভালো না, দারুণ ভালো হইতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি ফ্যান্টাস্টিক। তোমাকে ফ্যাক্টে যখন তুমি ভালো হবা, তখন তো ফ্যাক্টের নলেজ দেখবে, ফ্যাক্টের নলেজ এবং ল সেটা তুমি কিভাবে উপস্থাপন করছো মেমোরিয়ালের মধ্যে, ওটা আমরা প্রথমে দেখবো। তারপর হচ্ছে প্রপার এন্ড আর্টিকুলেট অ্যানালাইসিস। তুমি শুধু ফ্যাক্টটা লিখতেছো, আইনটা লিখতেছো, শুধু বলে দিচ্ছ যে ফ্যাক্ট এটা বলা আছে, আইন এটা বলা আছে, সেই জন্য হচ্ছে আমি এই কথা বলতেছি, সে কথা হবে না। তোমাকে আর্টিকুলেট করতে হবে। তুমি যে আর্গুমেন্ট করতেছো, তোমার আর্গুমেন্টটাকে আর্টিকুলেশন নিয়ে আসতে হবে। তুমি কেন আর্গুমেন্ট করছো, কেন এই কথা বলছো, তোমাকে শুধু সরাসরি কপি পেস্ট করে এনে দিলে চলবে না। ফ্যাক্টটা থেকে ফ্যাক্ট কপি পেস্ট করে আনলাম, আইনের আর্টিকেলটা থেকে আর্টিকেলটা এনে কপি পেস্ট করলাম, সেটা হবে না। তোমাকে সামঞ্জস্য করে লিখতে হবে, তুমি কেন এটা গুছাই লেখা, মানে আর্টিকুলেট করতে হবে। এক্সপ্রেশনটা যেভাবে আমরা বলার ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশন সুন্দর করে বলার চেষ্টা করি না, ঠিক ঠিক একই ভাবে তোমাকে, যে তখন তুমি মেমোরিয়ালটা লিখবা, তখন তোমাকে প্রপারলি আর্টিকুলেট করতে হবে অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। তারপর এক্সটেন্ড এন্ড ইউজ অফ রিসার্চ, এই যে বললাম এক্সটেন্ড অফ ইউজ অফ, কোন কোন কথা থেকে, কোন সোর্স থেকে তুমি কোনটা নিচ্ছ, সেটা আমাকে দেখতে হবে। কি কি তুমি এই যে নিচ্ছ, কথাটা যে বলছো শুধু যে একটা নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট ক্ষেত্রে যদি হয়ে থাকে, তাহলে কোন ধরনের ট্রিটি সে সাকসিড করবে না, সে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে না। এই কথাটা আমি বলে দিলাম, এই কথা আইনে বলা আছে, ফ্যাক্টের মধ্যে বলা, মনে করে বলা আছে, কিন্তু তুমি বলে দিলে হয়ে গেল তা না। এই কথাগুলো আরো কথায় কথায় কে ইউজ করছে, সেগুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। তুমি তাহলে বুঝতে পারো তোমার রিসার্চ কতটুকু তুমি ডেপথে গেছিলা, সেটা তাহলে তোমার বোঝা যাবে। তোমার এক্সটেন্ড এন্ড ইউজ অফ রিসার্চ, তারপরে ক্লিয়ারিটি এন্ড অর্গানাইজেশন, এই যে বললাম, এটা ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট থিং। এটাতে নাম্বার ক্যারি করা খুবই সহজ এবং আবার খুবই কঠিন। কিভাবে? ক্লিয়ারিটি থাকতে হবে, তুমি কি বলতে চাচ্ছ, তোমার ফোকাস থাকতে হবে, তুমি কোর্টের কাছে কি চাচ্ছ, টু দা পয়েন্ট, তুমি কি চাচ্ছ সেটা তোমার ফোকাস থাকতে হবে। ওই ফোকাসটাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে ক্লিয়ারিফাই করতে হবে, আমি কেন চাচ্ছি, আমার দাবিটা কেন আমি এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছি, আমি কেন এই দাবি করছি বিষয়টা, সেটা তোমাকে অর্গানাইজলি করতে হবে। শুধু বলে দিলাম যে আমি এটা দাবি করি তা না, তোমাকে অর্গানাইজলি করতে হবে। এবং এই যে অর্গানাইজ করা কি হবে, যে বললাম 3 লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট দিয়ে, এটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন। তুমি কোনটার পর কোনটা আর্গুমেন্ট দিবে, সেটা হচ্ছে অর্গানাইজ করা। আমি তো পারতাম যে থার্ড যে লেয়ার অফ আর্গুমেন্ট দিছি, যে কমেন্টারি এবং স্কলারি আর্টিকেল যেগুলো থেকে পাইছি, সেগুলো আমি প্রথমে দিতে পারতাম, এটা বেড অর্গানাইজ হতো। প্রথমে আমাকে প্রথম উৎস কি, ফ্যাক্ট। ফ্যাক্টের বাইরে তুমি কেস কখনো দিতে পারবে না, এটা প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে হোক আর প্র্যাকটিসের এই আমাদের মুটের ক্ষেত্রে হোক, ফ্যাক্টের বাইরে তুমি কখনো ভালো নাম্বার গেইন করতে পারবে না মিটিং এ। ইউ হ্যাভ টু বি মাস্টার ইন দ্য ফ্যাক্ট। তোমাকে ফ্যাক্টের মধ্যে ফ্যাক্টটাকে নিজের 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 একেবারে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে। যখন তুমি ফ্যাক্টটা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবা, তখন তুমি কি করছো, অর্গানাইজ করছো, কি 3 লেয়ার করতেছো। তাহলে এই যে অর্গানাইজেশনটা করতেছো, এটা যদি ক্লিয়ারিটি হয়, যে যাদের কাছে যাই দেখতেছে, যে তোমার মেমোরিয়ালটা এক্সামিন করবে, সে যদি মনে করে যে এইখানে অর্গানাইজেশনটা ঠিক আছে, তাহলে সে তোমাকে সে ভালো নাম্বার দিবে। আর যদি মনে করে যে না, আর্গুমেন্ট ঠিক আছে, আর্গুমেন্ট কি বোঝাচ্ছে সেটাও ঠিক আছে, ক্লেম ঠিক আছে, ইউজ অফ রিসার্চ ঠিক আছে, কিন্তু তোমার আর্গুমেন্টের যে অর্গানাইজেশন ওরিয়েন্টেশন সেটা ঠিক নেই, তুমি যে আর্গুমেন্টটা পরে দেওয়া উচিত ছিল সেই আর্গুমেন্টের সামনে দিছো। সেজন্য সবসময় মনে রাখবা, তোমার যে মেইন আর্গুমেন্ট সেটা তোমার সবসময় প্রথম আর্গুমেন্ট হওয়া উচিত। আর মেইন আর্গুমেন্ট অলওয়েজ ফ্যাক্ট এন্ড ল, এই দুইটা তো মেইন আর্গুমেন্টে থাকবে প্রথম। এটা গেল এটা। তারপরে আমাদের যেটা সবার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে স্টাইল অফ গ্রামার এন্ড সাইটেশন সোর্সেস। এটা তোমাকে আমি বুঝাবো, এটা আমার আসেনি এখনো। এটার ক্ষেত্রে নাম্বারিং করা হয়, এইভাবে নাম্বার করা হয়, টোটাল 100 এর মধ্যে নাম্বার দেওয়া হয়। এবং কমেন্ট দেওয়া হয়, কমেন্ট আমি এখানে কমেন্ট দিছিলাম, এটাও পড়িনি। বুঝতে পারছো এখন বিষয়টা? সরি। এখন আসো সাইটেশনের বিষয়টা। এখানে কিন্তু 20 মার্ক আছে। এই যে তুমি এই যে বললাম যে আমরা সুন্দর লোগো ইউজ করছি, কেন ইউজ করছি? শুধু সৌন্দর্যের জন্য না, নাম্বারের জন্য ইউজ করছি।
তুমি যখন একটা বিষয় সুন্দর করে লিখবা তখন অবশ্যই সেটাকে নাম্বার ক্যারি করবে। যখন তো একটা একটা বিষয় একটা মানুষ যখন একটা বিষয় এক্সামিন করবে না, সে সব দিক থেকে এক্সামিন করবে। তুমি সুন্দর করে আর্গুমেন্ট তৈরি করছো, সুন্দর করে সব অর্গানাইজ করছো, কিন্তু তোমার দেখতে আমার ভালো লাগতেছে না, সামথিং ইজ মিসিং তোমার কাছে মনে হবে। তখন তুমি কিন্তু তোমার মন চাইলেও তুমি অতটা ভালো আর করতে পারবে, নাম্বারিং করতে পারবে না। তখন এখানে দেখো, এখানে ওরা একটা বিষয় দেখে যে সাইটেশন। সাইটেশন আমরা মূলত ফলো করে থাকি অস্কোলা। অস্কোলার নাম শুনছো? শুনছো? জি ভাইয়া। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি যেটা সাইটেশন প্রোগ্রাম চালায়, সাইটেশনের যে পলিসি ফলো করে, সেটাকে হলো অস্কোলা বলা হয়। এই অস্কোলার ক্ষেত্রে দেখো, অস্কোলা অনেকগুলো আছে, শিকাগো আছে, অস্কোলা আছে, যেটা যেখানে রেফার করা যায়। মানে তোমাকে ফলো করতে হবে একটাই, যদি তুমি অস্কোলা ফলো করো পুরো মেমোরিয়ালের মধ্যে অস্কোলা ফলো করতে হবে। তবে এখন একটা ভালো হচ্ছে যে, সেটা হচ্ছে যে যখন বড় যে কোনো কম্পিটিশনে বা টুর্নামেন্টে যেটা হয়, মুটকুট কম্পিটিশন যেটা হয়, যারা অর্গানাইজার তারা রুল তৈরি করে, রুলের মধ্যে বলে যায় তোমাকে কোন সাজেশন ইউজ করতে হবে। সরি, তোমাকে ওইখানে বলে দেওয়া থাকবে তোমাকে শিকাগো স্টাইল ফলো করতে হবে না তোমাকে অস্কোলা ফলো করতে হবে, তোমাকে সেটা ওইখানে বলে দিবে তুমি কোনটা ফলো। অনেকগুলো স্টাইল আছে, অনেক ভার্সিটি, বাইরের ভার্সিটি গুলো অনেক ভার্সিটি অনেক ধরনের স্টাইল ফলো করে। কেমব্রিজ এক ধরনের ফলো করে, অক্সফোর্ড এক ধরনের ফলো করে, কিন্তু আমাদের সাবকন্টিনেন্টে মূলত আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অস্কোলা ফলো করে থাকি। আর এখন অস্কোলার 4th এডিশন চলতেছে। অস্কোলা তোমরা সাজেশন করতে শিখছো? জানো কেউ সাইট কিভাবে করতে হয়? জানো কি এই যে সাইটেশন করছে আমরা, না ভাইয়া, জানি না। এই যে সাইটেশন, এইভাবে সাইটেশন করতে হচ্ছে না, দেখো according to international law of the universal declaration of independence respect of Kosovo advisory opinion ICJ report 2010 পেজ নাম্বার 403, এই যে এইভাবে সাইটেশন করতে হয়, এগুলো এগুলো শেখো না এখনো? সাইটেশনের পর তোমাদের ক্লাস হবে, তোমাদের ইংলিশ পড়লো যে যিনি পড়াবেন উনি এইগুলো নিয়ে শেখাবেন। ইংলিশ পড়লো কি এখনো, ইংলিশ পড়লো এখনো কোর্স কভার করা হচ্ছে আমাদের ইউপিতে? হচ্ছে ভাইয়া, আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টার পড়ানো হয়েছে। এগুলো শেখানো হয়নি? ভাইয়া শেখানো হয়েছে তো, সাইটেশন ব্যাপারগুলো দেখানো হয়েছে তো ভাইয়া, মানে হচ্ছে যে আমাদের এই বিডি লেক্স থেকে দেখাইছে স্যার। না, বিডলিএস তুমি খুঁজে বের করবা কিভাবে সেটা দেখানো হয়েছে, একটা কেস জি ভাইয়া পাবা দেখানো কিভাবে, হয়েছে ভাইয়া। কিন্তু তুমি সাইট করবা কিভাবে? তুমি নিজের থেকে যদি সাইট করতে চাও তাহলে সাইট করবা কিভাবে? আচ্ছা, সেটা তোমার দেখাইছে। সাইটের গাইডলাইন আছে, বুঝছো? তবে তোমার সাইট করার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি দুইটা দেই, যদি তোমরা এখন যদি না পারো তো শর্টকাট ইউজ করো, তবুও তোমরা সাইটেশনটা শেখো। সেটা হচ্ছে একটা, তোমার যাবা গুগলে গিয়ে সাইট দিস ফর মি লিখে রাখো। সাইট দিস ফর মি একটা ওয়েবসাইট আছে, ওখানে যাবা, ওখানে গিয়ে অনেকগুলো অপশন পাবা, তুমি স্কলা আছে, ক্যামব্রিজ আছে, সবগুলো পাবা। তুমি একটা ক্লিক করবা, ক্লিক করে যেই আর্টিকেলটা ইউজ করছো বা যেই কেসটা ইউজ করছো ওই নামটা এখানে দিবা, অটোমেটিক তোমাকে সাইট করে দিয়ে দিবে। এটা যদিও একটা বিকল্প পদ্ধতি, তবে সাইট করতে তোমার শিখতে হবে, তোমাদের শেখাবে, জানি শেখাবে, ইউটিউবে শেখায়। ওয়েবসাইটের নাম জানি কি ভাইয়া? সাইট দিস ফর মি, সাইট দিস ফর মি। ভাইয়া একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেওয়া যাবে ভাইয়া? আমি লিখে দিব, সমস্যা নাই, তোমরা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এখনই লিখে দিচ্ছি, থামো। এই যে সাইট দিস ফর মি তোমরা যদি ইউজ করতে পারো করো, নাহলে আরো আছে। এই যে এখানে ম্যান্ডেলি রেফারেন্স, এরকম ওয়েবসাইট তোমরা দেখছো কখন? এরকম ওয়েবসাইটটা করবো, এই যে আমার কাছে আছে, যে দেখতে পাচ্ছ ম্যান্ডেলে, রেফারেন্স ম্যানেজার। এগুলো ইউজ করে তোমার হবে কি, তুমি দ্রুত টাইপ করতে পারবে, তোমাকে খুঁজে খুঁজে লিখে লিখে পয়েন্ট পয়েন্ট করে খাতার মধ্যে লিখে টাইপ করতে হবে না। এগুলো এরা যদি রাখো তুমি, এগুলোর মধ্যে দিলে ওরা অটোমেটিক তোমাকে স্কলা ফরম্যাটে দিয়ে দিবে। এই যে সাইড মেন্ডেলের রেফারেন্স আছে, আর তারপর আছে জুটেরো।
এগুলা তোমরা অ্যাপ পাবা, এগুলা অ্যাপ ইউজ করো, এগুলা অ্যাপ ইউজ করা সবার জন্য উপকার, অনেক উপকার, সাইটেশনের ক্ষেত্রে অনেক উপকার, যে কোনো ক্ষেত্রে সাইটেশন না, স্টুডেন্ট হিসেবে এগুলো অ্যাপ ইউজ করা ভালো। দেখতে পাচ্ছ ডেস্কটপে আমার? জি ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি। এগুলোর নামগুলো একটু দেখে রাখো দয়া করে, লিখে রেখে ইনস্টল করে রাখবো, ব্যবহার না করার পরে কাজে লাগবে, সবগুলো ফ্রি, এগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো, জুটেরো অথবা মেন্ডেলে। এখন সাইটেশনটা তোমরা এখন বুঝাবা কি সেটা বলি। এটা হলো সাইটেশন তোমার, দেখো সাইটেশন কখন ইউজ করবা এটা হচ্ছে বড় বিষয়। শুধু সব জায়গায় সাইটেশন দিয়ে চলে যাবা হবে না। দেখো শুরু থেকে বোঝাই সাইটেশনের বিষয়টা, সুবিধা হবে। 1 নাম্বার সাইটেশন কোথায়? আচ্ছা এখানে যাই, এখানে দেখছো এখানে সাইট করছে ভিয়েনা কনভেনশন অন দ্য সাকসেশন অফ দি স্টেট ইন রেসপেক্ট টু ট্রিটি 1978 আর্টিকেল 34। এই দেখো এখানে, এই দেখো আন্ডার আর্টিকেল 34 অফ দি কনভেনশন আউটলাইন দ্য রিজিম প্রিন্সিপাল অফ দি কন্টিনিউটি এন্ড দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু কেসেস অফ সেপারেশন অফ স্টেট। এই দেখো এখানে, এই যে এইখানে সাইট করতে এসে এখানে কিন্তু লিখে নাই যে আমি কোথা থেকে পাইছি, আন্ডার দ্য আর্টিকেল 34 অফ দ্য কনভেনশন শুধু লিখছে, কিন্তু কনভেনশনের নামটা কথা লিখছে নিচে সাইটেশনে দিচ্ছে। তুমি যদি এখানে এই সাইটেশনটা দিতে না, পুরো নামটা লিখতে না, তো তোমার এখানে অনেকটা খারাপ দেখাতো। তুমি শুধু এখানে কনভেনশনের নামটা উল্লেখ করছো, পুরা পুরো দেখো কোনো আর্টিকেলটা ইউজ করো নাই, আর্টিকেল 34 এর কিন্তু পুরোটা ইউজ করো, শুধুমাত্র ইউজ করছো কি সেপারেশন অফ স্টেট ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে এখানে, সেজন্য তুমি এখানে ইয়া করছো। এখন মনে করো তোমাকে কি প্রতিটা ক্ষেত্রে শুধু সাজেশন দিতে হবে, এমনটা কি করতে হবে না। তুমি যে ওয়ার্ডটা কোনো ধরনের আর্টিকেল থেকে লিখতেছো, কপি পেস্ট করা যাবে না, কপি পেস্ট একেবারে প্লেজারিজম, একেবারে নিষিদ্ধ। নোটিং এর ক্ষেত্রে তুমি কপি পেস্ট করতে পারবা না। তুমি যদি অন্য কারো লেখা অথবা কোনো আর্টিকেল থেকে নিয়ে আসো, তুমি হুবহু লেখার চেষ্টা করবে না। হুবহু লিখলে হয় কি প্লেজারিজমে তুমি ধরে ফেলবে, তোমাকে প্লেজারিজম তখন ধরে ফেলবে, তোমার কোনো কিছু দেখবে না, আর্গুমেন্ট কিছু দেখবে না, সরাসরি তোমাকে ডিক্লেয়ার করা হবে তুমি এটা চুরি করছো, প্লেজারাইজ করছো। আর আমাদের দেশে প্লেজারিজম নিয়ে অনেকটা এতটা কঠোর না, কিন্তু বাইরের ভার্সিটি গুলোতে প্লেজারিজম যদি করা হয় 5% উপরে যদি প্লেজারিজম কেউ করে তাহলে তাকে ফেল করে দেওয়া হয়। প্লেজারিজম চুরির শামিল, চুরি করা আর প্লেজারিজম করা একটাই কাজ। তুমি অন্যজনের লেখা নিজে বলে চালিয়ে দিচ্ছ, দিস ইজ প্লেজারিজম। কিন্তু তুমি অন্যজনের লেখাটা, মনে করো অন্যজনের একজনের লেখা তুমি নিচ্ছ, অথবা কোনো বই থেকে, বই স্কলারশিপ আর্টিকেল, যে কোনো ধরনের আর্টিকেল থেকে তুমি একটা কারো কথা লিখতেছো, তুমি সবসময় একটা বিষয় খেয়াল রাখবা, আমি সরাসরি তার কথা লিখবো না, আমি ওইখান থেকে যে কথাটা বুঝছি সেটা লিখবো, লিখে এবং ওই যেই যেই লেখা থেকে আমি নিচ্ছি লেখাটা, ওই লেখাটাকে আমি এখানে সাইড করবো। যদি তুমি সাইড করো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে তোমার প্লেজারিজম ধরা পড়বে না, তুমি তাকে স্বীকৃতি দিচ্ছ যে না, আমার লেখা না, এটা আমি ইউজ করতেছি আমার দরকারের জন্য, এটা অন্য একজনের লেখা, তার লেখা, তার জন্য আমি সাজেশনে সাইড করছি। অবশ্যই তোমাকে সাইড করতে হবে, লিগাল যেগুলো আর্টিকেল সেগুলো সাইড করতেই হবে, কিন্তু তোমাকে যদি কারো কোনো লেখাতে সাইড লিখো, ওখান থেকে যদি তুমি কোনো ধরনের একটা ওয়ার্ড পর্যন্ত লেখা নাও, তবুও তোমাকে সাইড করতে হবে, সাইড করা আবশ্যক। সাইড না করলে তোমাকে সরাসরি মানে প্যারাগ্রাইজ বলে ঘোষণা করা হবে। প্যারাগ্রাইজ যখন হয়ে যাবে তখন তোমার মেমোরিয়াল কেউ দেখবে না। আমাদের যখন মেমোরিয়াল জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, যখন 4টা আমাকে দেওয়া হলো ইন্টারন্যাশনাল রাউন্ডের, আমাকে প্রথমে বলা হলো আপনি আগে প্যারাগ্রাইজম চেক করবেন। আমি তখন আমার অ্যাপ আছে গ্রামারলি, ওইখানে গিয়ে প্যারাগ্রাইজম চেক করলাম, যদিও আমি 8% উপরে পাইছি দুইটাতে, তবুও আমি সহনশীল ছিলাম বলে আমি মাফ করছি। কিন্তু অন্য কেউ যদি থাকতো সরাসরি নাম্বার একেবারে যেটা লোয়েস্ট নাম্বার সেই নাম্বার দিয়ে দিত, কোনো দেখতোই না আর কোথায় কি আছে, কি আর্গুমেন্ট লিখছে। অতএব তোমাকে প্যারাগ্রাইজম শুরু থেকেই বলি কপি পেস্টে যাবা না, কপি পেস্ট খুব খারাপ বিষয়।
এখন থেকে যতটুকু লিখবা না নিজের থেকে লেখার চেষ্টা করো। এটা তোমার পরবর্তী তোমার হায়ার স্টাডি বলো, পরবর্তী যে কোনো জায়গায় যাও, তোমার ক্ষেত্রে অনেক উপকারী হবে। তুমি সবসময় অ্যাভয়েড করবা, তুমি যদি এমনও হচ্ছে তোমার দ্বারা হচ্ছে না, তুমি যদি লিখতে পারতেছ না, কষ্ট হচ্ছে, কঠিন হচ্ছে, সময় দিচ্ছ, হচ্ছে না, তবুও তুমি শুধু এটুকু মনে রাখবা, তুমি অন্য কথা যে লিখো, সরাসরি লিখবা না, নিজের মতো করে লেখার চেষ্টা করবা। লিখে যেই লোকের কাছ থেকে নিচ্ছ বা যার কাছ থেকে তুমি, ওইটা তো একটা ধার নেওয়ার মতো, তোমার তো আইডিয়া না, সেটা তুমি অন্যজনের আইডিয়াটা নিচ্ছ, শুধু তোমার দরকারের জন্য কাজে লাগাচ্ছ, তোমাকে সেটাকে অবশ্যই সার্টিফাই করতে হবে, স্বীকৃতি দিতে হবে তাকে, যে আমি এর কাছ থেকে এই লেখাটা নিচ্ছি। ওই জন্যই মূলত সেটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাইটেশন প্রক্রিয়া সেটাই উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে কেউ এখনো এমন কোন থিসিস লিখতে পারে না যেটা সে পুরোটা একাই লিখবে, লেখা অসম্ভব, সে সম্ভব না, যে সে দাবি করে সে পাগল। অতএব তোমরা যখন কারো কিছু লিখবা, কখনোই কপি পেস্ট করবা না, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তোমাকে সেটা নিতে হচ্ছে, তুমি তোমাকে নিতে হচ্ছে, তুমি সেটা সরাসরি না লিখে যেই লেখা সরাসরি লিখবা না, সেটা তুমি তোমার নিজের মতো করে লিখবা, লিখে তোমাকে তাকে স্বীকৃতি দিবা, সাইটেশন করবা, ঠিক আছে? এটা করলে তোমার প্লেজারিজম ধরা পড়বে না, এবং তোমার যেটা কাজ করা সেটা সেই কাজটা তোমার হয়ে যাবে, যে কাজের উদ্দেশ্য ব্যবহার করতে সেটা হয়ে যাবে। যে কোনো ক্ষেত্রে, শুধু মেমোরিয়াল তৈরির ক্ষেত্রে না, যে কোনো ক্ষেত্রে, এবং কি পরীক্ষা যে লিখতেছো সেটার ক্ষেত্রে তুমি সরাসরি কারো আর্টিকেল লিখবা না, এটা ব্যাড হ্যাবিট। কারো কাছ থেকে সরাসরি লিখে কপি করে লিখবা না, ওটা একবার চুরি করা হলো, তোমার আইডিয়া না, সেটা তুমি চালাতে ওইভাবে নিয়ে চালাতে পারবে না, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আর সাজেশন তোমাদেরকে শেখাবে, আমিও তবুও যে বললাম 2-3টা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের কথা বললাম, এগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো, তবে এগুলো পার্মানেন্ট সলিউশন না। পার্মানেন্ট সলিউশন হচ্ছে তোমাদেরকে সাজেশন শিখতে হবে। সাজেশন আজকে আমি যদি শেখাতে যাই না, আরো 2 ঘন্টা সময় লাগবে আমার। সাজেশন সহজ বিষয় না, পুরো রুল বুক আর সাজেশনের তোমার 3 থেকে 4টা ক্লাস আছে সাজেশনের পরে। ওই সাজেশনের যে ক্লাস না, ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ছো? কে পড়ছো ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স? কাউকে কি এই কোর্স অফার করা হয়েছিল? তোমরা কি আছো আমার সাথে? নেই? জি ভাইয়া আছি, আচ্ছা এখন এই কোর্সটা করিনি। আচ্ছা, তোমরা ওইটা যখন করবা, তখন তোমাদের যে ওইখানে সাজেশনের জন্য ক্লাস থাকবে, সাজেশনও শেখানো হবে। এই হচ্ছে ওভারঅল বিষয়। এখন তোমরা আমাকে ওভারঅল প্রশ্ন করো। প্রতিটা আমি কিন্তু ভাগ করে বুঝাইছি। প্রথমে ফ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করছি, তারপরে ইস্যু নিয়ে আলোচনা করছি, তারপরে কিভাবে ইস্যু গুলাকে ফ্রাগমেন্ট করতে হয়, ভাঙতে হয়, ভাঙার পরে কিভাবে তুমি ইস্যু গুলাকে ওই যে অংশগুলা ভাগ করছো, ওই ভাগ করা অংশগুলাকে নিজের ক্লেম গুলাকে প্রমাণ করবা, তার কিভাবে আর্গুমেন্টের লেয়ার তৈরি করতে সেগুলা বললাম। তারপরে বললাম প্রেয়ারের কথা, তারপরে তোমাকে বললাম আমি সাজেশনের কথা। সাজেশন কিভাবে করতে হয় সে আমি দেখাইতে পারলাম না, এখন দেখাবো কি তোমাদেরকে সাজেশন কিভাবে করতে হয়, সময় লাগবে একটু। যদিও আচ্ছা, তোমরা ক্লাস করে নিও, সাজেশনের জন্য অন্যদিন আমাকে সময় দিও, যদি পারো আমি করে দিব, বুঝাই দিব। এগুলা এগুলা হচ্ছে বেসিক অফ মেমোরিয়াল রাইটিং, এখনো কিন্তু পুরোপুরি না, এটা হচ্ছে বেসিক, আরো আছে মেমোরিয়াল রাইটিং, অনেক কিছু আরো শেখা বাকি আছে। এখন তোমরা বলো যে কোনটা স্টেপে তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমি এখানে একটু, আমার এখানে কনফিডেন্স পাচ্ছি না তবুও, অথবা আমার এখানে মনে হচ্ছে আমি এখানে বুঝিনি, একেবারে ফ্রিলি বলো। এখন সবার জন্য সেশনটা ওপেন করা হয়নি, তোমরা এখন সবাই কথা বলো, বলো বলো, ডোন্ট ফিল শাই। had a question ছিল ভাইয়া। কি অবশ্যই বলো। হ্যাঁ, বেসিক্যালি দুইটা কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো যে লিখেছিলাম, আই গেস ইউ ডিডন্ট নোটিস, যে আমরা কখন বুঝবো যে উই শুড স্টপ আওয়ার রিসার্চ এন্ড উই আর রেডি টু রাইট ডাউন আওয়ার মেমোরিয়াল, মানে when will we think যে বুঝতে পারবো কখন যে উই শুড আচ্ছা, স্টপ তুমি আওয়ার রিসার্চ কখন ফর বুঝতে মেমোরিয়াল। পারবা তুমি আর কখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো যে আমাদের পার ইস্যুর জন্য কি পার ইস্যু কি বলো?
আর সেকেন্ড কোশ্চেন হলো যে আমাদের পার ইস্যুর জন্য একটা কেস রেফারেন্স দিতে হবে টু মেক দ্য আর্গুমেন্ট মোর স্ট্রঙ্গার। আচ্ছা, তোমার কথা প্রথম কথা হচ্ছে when we should stop researching, কখন আমি রিসার্চ করা বন্ধ করব। মনে হবে যে আমি রিসার্চ করব না এখন আর। মুটিং এ রিসার্চ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করতে হবে। যেদিন জমা দিবা না, জমা দিতে হয় মূলত 5টার দিকে, সকাল 5টা। সকাল 5টার 59 মিনিট আগ পর্যন্ত তোমাকে মনে রাখতে হবে তুমি কোথাও কি কোথাও ভুল রেফারেন্স দিচ্ছ কিনা। কন্টিনিউয়াস রিসার্চের মধ্যে থাকতে হবে, রিসার্চের মধ্যে থাকতে হবে তোমাকে। তুমি হ্যাঁ তুমি সেটা কখন তুমি বলতে পারো যে এখন রিসার্চের একটা পর্ব আমি করে ফেলছি, এখন আমার কনফিডেন্স গেইন হয়েছে, আমি এখন লিখতে যাব, এটা কথা বলছো তুমি আমাকে মনে হয়, তাই না? কখন মনে করো আমি এখন লিখতে যাব, লেখা শুরু করবো। Is what I meant. দ্যাটস গুড। এখন দেখো, তোমার এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে তুমি যখন পড়বা না একটা বিষয়, তখন একটা আত্মতৃপ্তি বলে কথা আছে, কনফিডেন্স, সেলফ কনফিডেন্স গ্রোথ হয়, যে না আমি বিষয়টা বুঝতে পারতেছি এখন। এখান থেকে যখন কেউ প্রশ্ন করে আমি উত্তর দিতে পারবো, অথবা আমাকে যদি এখান থেকে কোনো ক্রিটিক্যাল কিছু লিখতে বলা হয় আমি লিখতে পারবো। এরকম যখন তোমার মাঝে একটা তৈরি হবে, আর ফ্যাক্ট যখন 3জন মিলে কাজ করবা না, নোটিং এ কি হয় 3জন মিলে কাজ করা হয়, যখন 3জন মিলে কাজ করবা না, তখন একটা আলটিমেটলি একটা তোমাদের মধ্যে একটা কনসেনসাস তৈরি হয়ে যাবে যে আমাদের হ্যাঁ এখন আমরা একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আমাদের এখন মেমোরিয়াল লেখা শুরু করতে হবে। তো প্রথম সাজেশন সেটাই, ফ্লো দা স্টেপ, তোমরা স্টেপ গুলো ফলো করো। প্রথম স্টেপ ফ্যাক্ট করতে হবে, দ্বিতীয় স্টেপ ফ্যাক্ট অ্যানালাইজ করতে হবে, তৃতীয় স্টেপ ফ্যাক্টর সামারি তৈরি করতে হবে। থ্রু টু স্ট্র্যাটেজিক ওয়ে, ওয়ান ইজ দা synchronizing through the time limitation and synchronizing through the event. আমরা মজা করে বলি, একটা হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, একটা হচ্ছে টাইমিং করতে হবে। আমরা যখন মুড করতাম তখন ইউজ করতাম, টাইমিং ভালো করতে হবে, একটা হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। কথাগুলো সেটাই, প্রথমে তোমাকে তুমি টাইম অনুযায়ী তুমি সাজাও, পুরো তোমাদের চার্ট তৈরি করে ফেলবা, এত তারিখে এই ঘটনা ঘটছে, এত তারিখে এই ঘটনা ঘটছে, এত তারিখে এই ঘটনা ঘটছে। এটা একটা ওয়ে ফ্যাক্টটাকে সামারি করার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় একটা ওয়ে হচ্ছে কি, এই ঘটনাটা পরে এই ঘটনা ঘটছে, এই ঘটনাটা পরে এই ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা হওয়ার আগে কি হয়েছে, অনেক ধরনের নিপীড়ন করানো হয়েছে, এমনি তো স্বাধীনতা হয়নি। স্বাধীন আমরা এমনি থেকে আমরা চাইছিলাম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাবো না, অবশ্যই কারণ ছিল। কারণ কি ছিল? 1952 সাল থেকে কারণ শুরু হয়েছে, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে 69-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত, 70-এর সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত। এই যে প্রত্যেকটা একটা ঘটনা, এই ঘটনাটা ডিসপিউট কখন এসেছে, ডিসপিউটটা এসেছে কখন, মানে মূল ডিসপিউটটা কখন এসেছে, 1971 সালে এসেছে। কিন্তু এরাইজ হওয়ার আগে যে অনেকগুলো ঘটনা তোমার ঘটছে, সেগুলো বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই একটা প্যারালাল আকারে তোমাকে একটা সাজাইতে হবে। এই যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, ইভেন্ট গুলাকে সাজাতে হবে, একটা পর ইভেন্ট তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। তখন তুমি এইভাবে তুমি গুছিয়ে আনতে পারবে না, তখন তোমাকে যদি বলে না কেউ যে এটার পরে এটা আসছে, তখন তুমি বুঝতে পারবো চেইন অফ কমান্ড অফ ইভেন্টটা কি তোমার ঠিক আছে কিনা। তুমি ধরে ফেলতে পারবা যে না এটার পরে এটা আসবে না, কারণ এটার আগে এটা করছে। এই যে চেইন অফ কমান্ড অফ ইভেন্ট, এটা তখন তুমি মেনটেন করতে পারবা। এই টু ওয়ে ফ্লো, একটা ওয়ে কি যেকোনো টাইম যেটা সিনক্রোনাইজিং থ্রু টাইম অর সিনক্রোনাইজিং থ্রু ইভেন্ট, এই দুইটা যখন তুমি করতে পারবা যে কোনো একটা, তখন তোমার ফ্যাক্ট তোমার আয়ত্তে আসবে, তখন ফ্যাক্ট তোমাকে লিড করবে। এখন তুমি যখন ফ্যাক্ট তোমাকে লিড করতেছে যে এখানে ডিসপিউট তৈরি হয়েছে, কি ডিসপিউট তৈরি হয়েছে, যুদ্ধ তৈরি হয়েছে, এই যুদ্ধ সম্পর্কে কোন কোন আইনের কথা ইন্টারন্যাশনাল আইনে বলা আছে, তোমাকে ফ্যাক্টটাই বলতেছে তুমি এগুলো আইনে যাও, তখন তুমি ওই আইনগুলোতে যাবা, তখন তুমি বলবো আমাদেরকে যুদ্ধ করা ঠিক ছিল না যুদ্ধ করা ঠিক হয়নি। তখন ওই আইনগুলো, তোমার আইনের যে আর্টিকেল আছে সেগুলো তোমাকে ইনডিরেক্টলি তোমাকে ইয়া করবে, ডিরেক্টলি তোমাকে বলে দিবে তুমি যুদ্ধ করা ঠিক করছো, যুদ্ধ না করা উচিত ছিল না। একজন তো পক্ষে বলবে তোমার যুদ্ধ করা ঠিক ছিল না, আগে বলে যুদ্ধ করা ঠিক ছিল। এই যখন তোমার এইভাবে তুমি যখন বুঝাই ফেলবা, তোমার আইন যখন তোমার হয়ে গেল না, তখন তুমি আলটিমেটলি কোথায়, তখন এই এটুকু যখন তোমার হয়ে যাবে, তখন তুমি মনে করবা যে না আই এম রেডি টু গো ফর রাইটিং এ মেমোরিয়াল। এখন আমরা রেডি যে আমরা একটা মেমোরিয়াল লিখতে পারি। এই এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তোমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স তৈরি হয়ে যাবে, তোমাকে বলতে হবে তুমি আলটিমেটলি লিখতে বসে যাবে। কারণ তোমাকে যেগুলো তুমি মাথার মধ্যে এত পর্যন্ত লাগছো, সেগুলো তো অবশ্যই লিখে রাখতে হবে, না তো মনে থাকবে না, তাই না? মনে থাকা তো সম্ভব না। বুঝতে পারছো বিষয়টা?
I got your answer. Yeah. And what about the second question? হ্যাঁ bro? সেকেন্ড কোশ্চেন, এইটা সেকেন্ড কোশ্চেন কি বললা, কেস লাগবে কিনা, তাই না? হ্যাঁ, প্রত্যেক আর্গুমেন্টের জন্য একটা সিঙ্গেল কেস রেফার করবো কিনা আর কি। দ্যাটস গুড। দেখো এখন পর্যন্ত আইসিজে কতগুলো জাজমেন্ট হয়েছে, মনে করো 6 থেকে 700 হাইস্ট, কতগুলো হবে না মনে হয়। তার মধ্যে রেনুয়াল জাজমেন্ট কতগুলো, হাইস্ট 50টা, যেগুলো প্রেসিডেন্ট আকারে ইউজ করা হয় সব জায়গায়। মানে রেনুয়াল, মানে তার মধ্যে ওয়ান অফ দা বেস্ট হচ্ছে নিকারাগুয়া কেস, হার্জেগোভিনা কেস, করফু চ্যানেল কেস, তাই না? এই তোমার হচ্ছে অ্যান্দ্রোপিত্র, মানে যেটা আমরা বলি তোমার এজেলাম কেস, হ্যাঁ, ইউ2 কেস, মনে এরকম মনে করো 15 থেকে 20টা কেস আমরা আইন পড়ি না, তারা অটোমেটিক জেনে যায়। বিভিন্ন ক্লাসের যে কোর্সগুলো আছে, একাডেমিক কোর্স, সেগুলোর মধ্যে পড়ে ফেলি। যে ল অফ দা সি করলে অনেকগুলো কেস, আইন এজেলাম কেস করবা, অনেকগুলো কেস করবা। তারপর ডিপ্লোম্যাটিক ক্ষেত্রে এজেলাম কেস, অনেকগুলো কেস পাবা। এই দেখো এগুলা কেস পাওয়া অটোমেটিক পেয়ে যাবে। দেখো প্রতিটা ইস্যুর ক্ষেত্রে কেস ইউজ করতে হবে, এটা তো প্রশ্ন। প্রতিটা ইস্যুর ক্ষেত্রে তুমি কেস পাবা না, সম্ভব না। যদি প্রতিটা ইস্যুর ক্ষেত্রে কেস অলরেডি থাকতো না, তাহলে ওরা এই ফ্যাক্টটা এইভাবে তৈরি করতো না। ফ্যাক্টটা তৈরি করা নতুন একটা ইস্যু, সবগুলো ইস্যুর মধ্যে এমন একটা ইস্যু থাকবে, দুই একটা ইস্যু থাকবে যেগুলো ইস্যু সম্পর্কে কথা বলা নেই, সেগুলো ইস্যুটির উপর পুরোপুরি স্টুডেন্টের উপরে ছেড়ে দেওয়া হয় ডেপথ রিসার্চ করার জন্য। কেন? তখন তার স্কলারি যে আর্টিকেল গুলো আছে, কমেন্টারি কথা বললাম, ওগুলা নিয়ে তখন রিসার্চ করবে। তখন তারা একটা ওয়ে পাবে যে এটা এই কমেন্টারিটা আমার জন্য যায়, আমি এখানে ইউজ করতে পারি। তখন তোমার ডেপথ যখন রিসার্চ করবা, তখন তোমার এগুলা চলে আসবে আলটিমেটলি। আর তোমাকে প্রতিটা কেসে তোমাকে ইউজ করতে, প্রতিটা ইস্যুতে কেস ইউজ করতে হবে এমনটা না। তুমি কেস থাকলে ইউজ করবা, থাকলে ইউজ করা আবশ্যকীয়, উচিত। কারণ যারা জাজ প্যানেলে থাকবে তারা অবশ্যই 2, 3 বার 4 বার মুভ করছে, ওরা জানে এই বিষয়গুলো। আর ম্যাক্সিমাম জাজের যারা থাকে, তারা ফাইনাল সেমিফাইনাল যারা জাজ থাকে, তারা বিচারপতিরা থাকে, বিভিন্ন সিনিয়র আইনজীবীরা থাকে। ওরা কিন্তু এই কেসটা অলরেডি পড়ে ফেলছে, ওরা জানে এই বিষয়ে তো কেস আছে, এমনি কেস বলবো না কেন। সেই জন্য আমি বলি, যখন তোমার কেস থাকবে না, তুমি কেস পাচ্ছ না ওই ইস্যুটাতে, তখন তুমি ছেড়ে দাও। তোমাকে তখন সরি, তখন তোমাকে তখন রিফার করতে হবে না, তুমি বাধ্য না রিফার করতে। কিন্তু তোমার মেমোরিয়ালের ক্ষেত্রে তুমি যদি কেস থাকে ওই বিষয়ে, ওই ইস্যু সম্পর্কে কথা, ওই কেস একটা এক্সিকিউট করা হয়েছে, আইসিজে হোক, আরবিট্রেশন কাউন্সিল হোক, শুধু আইসিজে না, আইসিজে হোক, আরবিট্রেশন কাউন্সিল হোক, অথবা কোনো ধরনের ইন্টারন্যাশনাল মানের যে কোডগুলো থাকে, যেমন আমরা এন্ট্রিক কেস করি, এন্ট্রিক কেস যেটা প্রাইভেসির ক্ষেত্রে, এন্ট্রিক কেস কি তোমার আইসিজের কেস না, ওটা একটা ইউএস এর কেস, কিন্তু সেটা ফেমাস কেস। আমরা মারবারি ভার্সেস মেডিসিন পড়ি কনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে, কেন পড়ি? জুডিশিয়াল রিভিউ নিয়ে আসছে, কারণ সেটা ইউএস এর কেস, সেটা কিন্তু ইয়ার কেস না, তাই না? ওটা কিন্তু আইসিসি এর কেস না, ইন্টারন্যাশনাল কোনো কোর্টের কেস না। তোমাকে দেখতে হবে যে কোনগুলা ল্যান্ডমার্ক কেস, সেগুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে? I got your answer ভাইয়া। ভাইয়া আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন ভাইয়া। বলো। ভাইয়া প্লিডিং এর ক্ষেত্রে কি কোনো বাউন্ডারি লিমিটেশন আছে? কি সেক্ষেত্রে সরি বুঝতে পারিনি। প্লিডিং এর ক্ষেত্রে, লাস্টে প্লিডিং এর ক্ষেত্রে। প্লিডিং এর ক্ষেত্রে তোমাকে ওয়ার্ড লিমিটের কথা বলতেছো? না মানে কোনো বাউন্ডারি বা লিমিটেশন আছে কিনা, যে এরকম প্লিডিংস করা যাবে না, বা প্লিডিং এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে, বা প্রিরিকুইজিটরি কোনো কিছু আছে কিনা? প্লিডিং এর তোমার 3টা এলিমেন্ট থাকতে হবে। প্রথম হচ্ছে ফ্যাক্ট, ল এবং তোমার অ্যানালাইসিস। এই 3টা প্রতিটা প্লিডিং এ অবশ্যই থাকতে হবে, তাছাড়া আমি ওটাকে প্লিডিং বলবো না, ওটা একটা স্কোয়ারের আর্টিকেল হয়ে যাবে। কেন জানো? ফ্যাক্ট, ল দিয়ে তুমি একটা স্টোরি আর্টিকেল লিখতে পারবা, কিন্তু তুমি যখন অ্যানালাইসিস দিবা না, তুমি কেন এটা ইউজ করতেছো, তুমি তোমার অ্যানালাইসিসটা এখানে লিখবা না, তখন সেটা আলটিমেটলি ওটা তোমার কোনো আর্গুমেন্ট দাঁড় হবে না, এটা একটা স্টোরি আর্টিকেল হয়ে যাবে। সেজন্য 3টা বিষয় অবশ্যই রাখতে হবে। এই 3টা বিষয় আর অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবা। ওই যে বললাম, শুধু মানুষের কথা এনে নিজে লিখে দেবো, শুধু কে কি লিখছে ওগুলো এনে তোমার মেমোরিতে ভর্তি করবো, স্কোয়ারি কথাবার্তা লিখবো, এগুলো না, টু দা পয়েন্ট লিখতে হবে। বুঝতে পারছো?
আর তোমার তো আর ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকবে, অবশ্যই, সেই জন্য অবশ্যই তোমার টোটাল লিমিট হতে হবে। আচ্ছা ভাইয়া, আমরা আজকে got it. এখানেই শেষ হ্যাঁ, করি দেরি করে ফেলতেছি না আমি।